السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوریز ود اقسا میں خوش آمدید۔ آج میں حاضر خدمت ہوں نور راجپوت کا ایک نیو ناولٹ لے کر، جس کا نام ہے سرکار۔ اور ناولٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب بنا وقت ضائع کے چلتے ہیں ناولٹ کی جانب۔ انتصاب، ان آنکھوں کے نام جو انصاف کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ پیش لفظ، میں کوئی عظیم ادیب نہیں ہوں، میں ایک عام سی لکھاری ہوں۔ میرا علم محدود ہے، میرا تجربہ کم آیا ہے، لیکن میرا قلم آزاد ہے، اور شاید یہی آزادی میری سب سے بڑی گواہی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے یہ کہانی کیوں لکھی تو میرا سچا اور سادہ جواب یہی ہوگا کہ میں نہیں جانتی، میں واقعی نہیں جانتی۔ میں نے یہ کہانی کسی سیاسی حکمت عملی یا داد کی تمنا میں نہیں لکھی۔ چند آوازیں مجھے سوتے جاگتے تنگ کر رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے ان بے زبان آوازوں کو الفاظ کا پیرہن نہ پہنایا تو میرا اپنا ضمیر اندر سے گھٹ کر مر جائے گا۔ میں جانتی ہوں اس تحریر سے کچھ نہیں بدلے گا، شاید یہ کہانی کسی ضابط نظام کی دیوار میں ایک دراڑ بھی نہ ڈال سکے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تحریر میرا اپنے لیے ناگوار، مشکل یا بری ثابت ہو، مگر تاریکی جتنی بھی ہولناک اور گہری ہو، انسان کو اپنے حصے کی شمع لازمی جلانی چاہیے۔ میرے ضمیر نے مجھ سے کہا کہ مجھے لکھنا چاہیے، اور میں نے بس اپنے ضمیر کے حکم پر یہ درد کاغذ پر انڈیل دیا۔ حقیقت دیکھنے والی آنکھوں کو اس فکشن میں حقیقت نظر آئے گی۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد شاید آپ کو لگے کہ یہ تحریر ون سائیڈڈ لکھی گئی ہے۔ جی بالکل، میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے اسے خود ایک طرفہ ہی لکھا ہے۔ جہاں مجھے اپنی حکومت اور ریاست کا دفاع کرنا ہوگا وہاں میں کھل کر کروں گی، لیکن ابھی یہ وقت دفاع کا نہیں، سوال اٹھانے کا ہے۔ جب سڑکوں پر گنوں کی نالے کھلی ہوں تو توازن کی بات کرنا مظلوموں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میرے پاس ابھی کوئی حتمی جواب نہیں ہے، میرے پاس صرف چند تلخ سوال ہیں جو وہ سوکھا ہوا خون اس ملک کی دیواروں پر لکھ کر چلا گیا ہے۔ یہ کہانی انہی سوالوں کی ایک کاوش ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ تاریخ کے کس طرف کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں سچ بولنا جرم بن جائے وہاں خاموش رہنا بھی ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آواز اٹھائیں۔ شکریہ، نور راجپوت۔ تاریخ گواہ ہے، جب سرکار بحری ہو جائے تو سڑکیں بولنے لگتی ہیں۔ شہر اس صبح بھی ویسا ہی جاگا تھا جیسے ہر صبح جاگا کرتا تھا۔ نان بائی اپنی بھٹی جلا رہے تھے، بازاروں کے شٹر آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہے تھے، مزدور اپنے کندھوں پر اوزار رکھے ہوئے گلیوں سے گزر رہے تھے۔ دور کہیں مندر کی گھنٹی بجی، کچھ ہی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مختلف عقیدوں کے لوگ ایک ہی آسمان تلے اپنی اپنی دعاؤں میں مصروف تھے۔ زندگی چل رہی تھی، مگر صرف اوپر سے، زمین کے نیچے کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ چائے خانوں میں اب موسم کی باتیں نہیں ہوتی تھیں، لوگ دھیمی آواز میں صرف ایک لفظ بولتے تھے، سرکار، پھر خاموش ہو جاتے جیسے دیواروں کے بھی کان ہوں۔ سرکاری عمارتوں کی دیواریں پہلے سے اونچی کر دی گئی تھی، مگر لوگوں کے دل پہلے سے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ انصاف کا دروازہ کھلا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے والے راستے بند تھے۔ ایک ریاست میں کسان اپنی فصلوں کو دیکھ کر رو رہے تھے، ایک دوسری ریاست میں ایک بیٹی روز جیل کی دیوار کو ہاتھ لگا کر واپس لوٹ آتی تھی۔ ایک تیسری ریاست میں بچے اسکول جانے سے پہلے اپنی ماں سے پوچھتے تھے، اگر آج بھی دھماکہ ہوا تو کیا ہم گھر پر واپس آ جائیں گے؟ اور ایک چوتھی ریاست کی یونیورسٹی میں ایک کرسی خالی تھی، وہ کرسی جس پر بیٹھنے والی 19 سالہ طالبہ اب کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ شہر نے اس کی موت کی خبر سنی، سرکار نے صرف ایک بیان جاری کیا، تحقیقات جاری ہے۔ بیان چھوٹا تھا لیکن لوگوں کے صبر سے بھی چھوٹا۔ اسی شام ایک اور خبر آئی، ایک طالب علم جس کا امتحانی نتیجہ بدل دیا گیا تھا اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا تھا۔ اس کے آخری خط میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں امتحان میں نہیں ہارا، انصاف میں ہار گیا ہوں۔ وہ خط پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ بازار بند نہیں ہوئے، لیکن لوگوں کی آنکھوں سے نیند بند ہو گئی۔ بوڑھے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، نوجوان پہلی بار خوف سے زیادہ غصے میں نظر آئے۔ عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے ایک ہی دعا مانگ رہی تھیں کہ اگلا نام ان کے گھر سے نہ نکلے۔ شام ڈھلنے لگی۔ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کے باہر چند طلباء خاموشی سے کھڑے تھے، کسی کے ہاتھ میں پھول تھا، کسی کے ہاتھ میں کتاب، کسی کی مٹھی بند تھی۔ وہ ابھی احتجاج نہیں کر رہے تھے، وہ صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں جواب ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے میں ایک دبلا پتلا طالب علم آگے بڑھا۔ اس نے زمین پر پڑی اس لڑکی کے خون آلود کتاب اٹھائی، اس کی گرد جھاڑی اور آہستہ سے بولا، اگر آج ہم خاموش رہے
तो कल हमारी किताबें भी हमारे जनाजे उठाएंगी। अब वक्त सवाल का नहीं, जवाब का है। अब वक्त इनकलाब का है। किसी ने तालियां नहीं बजाई, सिर्फ एक मुट्ठी बंद हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस खामोश शहर की फिजा में एक नारा बुलंद हुआ, इनकलाब जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे के सामने अब 50 के करीब तलबा जमा हो चुके थे। किसी ने बाकायदा एहतजाज का ऐलान नहीं किया, कोई स्टेज नहीं था, बस हर आने वाला खामोशी से दूसरे के साथ खड़ा होता जा रहा था। एक लड़की ने अपने बैग से सफ़ेद कपड़ा निकाला, स्याही से उस पर सिर्फ 2 लफ्ज लिखे, इंसाफ चाहिए। उसने कपड़ा दरवाजे पर बांध दिया। चंद लम्हों तक सब उसे देखते रहे। इतने में हॉस्टल से एक लड़का हाथ में अखबार लिए हुए भागता हुआ आया। इन्होंने फिर लिख दिया कि लड़की ने खुदकुशी की थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर हम सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था। किसी ने जवाब नहीं दिया। खामोशी कभी कभी बहस से ज़्यादा बुलंद होती है। एक प्रोफेसर भीड़ के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसे अपनी मुलाजमत याद आ गई। उसने नजरें झुका ली और वापस मुड़ गया। तुलबा ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उस दिन हर शख्स अपनी अपनी जंग लड़ रहा था। थोड़ी ही देर में शहर के मकामी अखबार के नुमाइंदे पहुंच गए थे। कैमरे उठे, नोटबुक खुली। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, आप लोगों का मुतालबा क्या है? मुतालबात तो बहुत छोटे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगली लाश किसी क्लासरूम से ना निकले। दोपहर तक पुलिस भी आ गई। वर्दियां साफ थी, बूट चमक रहे थे, मगर उन चेहरों पर वो सख्ती नहीं थी जिसकी लोगों को तवक्को थी। एक नौजवान कांस्टेबल ने सामने खड़े हुए तालिबे इल्म को देखा, पहचान गया। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। कांस्टेबल ने नजरें चुरा ली, तालिबे इल्म ने भी कुछ नहीं कहा। कभी कभी 2 लोगों के दरमियान खामोशी ही सबसे लंबी गुफ्तगू होती है। उनके पीछे एक सीनियर ऑफिसर जीप से उतरा। उसने भीड़ को गौर से देखा। उसे मुश्तिल हुजूम नजर नहीं आया। उसे किताबें उठाए हुए बच्चे नजर आए। उसे अपने ही मुल्क के लोग नजर आए। उसने आहिस्ता से अपने मातहत से कहा, जब तक हुक्म ना आए कोई लाठी नहीं उठेगी। कांस्टेबल ने हैरत से उसे देखा। शायद पहली बार किसी अफसर ने हुजूम को दुश्मन नहीं कहा था। यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे के बाहर अब 200 से ज़्यादा तलबा जमा हो चुके थे। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, कोई बाकायदा तंजीम नहीं थी। खबर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से पूरे शहर तक पहुंच गई थी। कुछ लोगों के हाथों में किताबें थीं, कुछ ने अपने बस्ते कंधों से उतारकर जमीन पर रख दिए थे। एक लड़की खामोशी से सफ़ेद चार्ट पेपर पर स्याह रंग से लिख रही थी, हमें खौफ नहीं, इंसाफ चाहिए। चंद ही लम्हों बाद अखबारी नुमाइंदे भी पहुंच गए। किसी ने कैमरा संभाला, किसी ने नोटबुक खोली और किसी ने हुजूम के नारों को लफ्ज़ों में कैद करना शुरू कर दिया। अगले दिन पूरा मुल्क उन्हीं सड़कों की खबर पढ़ने वाला था। यूनिवर्सिटी के बाहर तुलबा का एहतजाज जारी है। तुलबा का कहना है कि वो उस वक्त तक मुंतशिर नहीं होंगे जब तक। उसके बाद मुकम्मल होने से पहले पीछे से एक आवाज़ आई। वो अयाज था, एक दुबला पतला सा लड़का। हम मुंतशिर होने नहीं आए, हमें बरसों से मुंतशिर रखा गया है। रिपोर्टर खामोश हो गया। कैमरा खुद ब खुद उस आवाज़ की तरफ मुड़ गया। वो तकरीबन 22 साल का एक तालिबे इल्म था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकन थी, ऐसी थकन जो मुसलसल नाइंसाफी देखने वालों की आंखों में उतर जाती है। मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करने से पहले उस लड़की का नाम रिकॉर्ड कीजिए जो अब अपनी डिग्री लेने कभी नहीं आएगी, और उस लड़के का भी जिसने रिजल्ट के बजाय अपनी मौत पर दस्तखत किए। चंद लम्हों के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। ये खामोशी एहतजाज की नहीं, शौक की थी। यूनिवर्सिटी की इमारत के अंदर तमाम क्लासें बंद थीं। खिड़कियों से प्रोफेसर्स बाहर झांक रहे थे। एक उम्र रसीदा उस्ताद ने आहिस्ता से कहा, ये बच्चे पढ़ने आए थे, हम इन्हें एहतजाज करना सिखाने पर मजबूर हो गए हैं। साथ खड़े दूसरे उस्ताद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास जवाब था भी नहीं। हुजूम बढ़ता जा रहा था। बाहर अब खामोशी के बजाय शोर उभर रहा था। नौजवान अब मुश्तिल होते जा रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। पुलिस की मजीद नफरी बुला ली गई थी। वो पुलिस अफसर हुजूम को देख रहा था। उसकी नजरें बैनरों पर नहीं रुकी, वो तुलबा के चेहरों को देख रहा था, जिनके पास बैनर, किताबें और कुछ पानी की बोतलें थीं। वो जानता था जब तक उनके हाथ में सिर्फ ये चीजें थीं, उनका हाथ नहीं उठने वाला था। धूप अब तेज हो चुकी थी। बैनरों के साए सड़क पर बिखरे हुए थे। कुछ तुलबा फुटपाथ पर बैठे हुए थे, कुछ खामोश खड़े थे। किसी ने नारा लगाया, इंसाफ चाहिए। हुजूम ने जवाब दिया, फिर खामोशी, फिर दोबारा नारा लगाया, इंसाफ चाहिए। ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों लोग एक ही जख्म को मुख्तलिफ आवाज़ों में दोहरा रहे हों। एक नौजवान लड़का अपने बैग से छोटी सी डायरी निकालकर लोगों के दरमियान घूमने लगा। अगर आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं तो अपना नाम लिख दीजिए। एक लड़की ने हैरत से पूछा, नाम क्यों?
ताकि अगर कल तारीख लिखी जाए तो ये ना कहा जाए कि यहाँ कोई आया ही नहीं था। लड़की ने डायरी ली और अपना नाम लिखा। फिर उसने डायरी अगले शख्स की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो डायरी दर्जनों नामों से भरने लगी। पुलिस की कतार अब भी वहीं खड़ी थी। शाम गहरी हो चुकी थी। एक नौजवान सिपाही ने आहिस्ता से अपने अफसर से कहा, सर, ये लोग तो बस बैठे हुए हैं। अफसर ने सामने देखा। एक तालिबे इल्म जमीन पर बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था। उसके बराबर में एक लड़की पोस्टर बना रही थी। थोड़ी दूर चंद लड़के कचरे के थैले में खाली बोतलें जमा कर रहे थे ताकि जगह साफ रहे। ये लोग सड़कें गंदी करने नहीं निकले, शायद इन्हें साफ करने निकले हैं। बस बात सड़कों से कहीं आगे की है। सिपाही ने पहली बार एहतजाज को दूसरे जाविये से देखा। पहला दिन है, रात तक खुद ही चले जाएंगे। अफसर ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और वापस बैठ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि बाज एहतजाज रात तक खत्म नहीं होते, वो नस्लों तक चलते हैं। और फिर शाम के करीब एक छोटी सी बच्ची अपना माँ का हाथ पकड़े एहतजाज के करीब से गुजरी। वो शायद 8 या 9 साल की होगी। इंसाफ के नारे लगाए जा रहे थे। उसने बैनर्स की तरफ देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ, इंसाफ कैसा होता है? माँ चंद लम्हे खामोश रही। उसने बच्ची के बालों पर हाथ फेरा, फिर धीरे से बोली, जब किसी के साथ जुल्म हो और उसे डर के बगैर सच मिल जाए, उसे इंसाफ कहते हैं। बच्ची ने दोबारा बैनर की तरफ देखा, फिर मासूमियत से पूछा, तो फिर लोग इसे मांग क्यों रहे हैं? क्या ये मिलता नहीं? माँ के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो उसे लेकर वहां से निकलती चली गई। शाम होने तक एक अजीब मंजर बन चुका था। कुछ दुकानदार एहतजाज करने वालों के लिए पानी रख गए। एक बूढ़ी औरत घर से रोटियां बनाकर ले आई। उसका अपना बेटा एक ऐसे ही एहतजाज के नजर हुआ था। किसी ने पूछा, अम्मा, आप इन सब को जानती हैं? नहीं, वो मुस्कुराई। लेकिन बच्चे अपने हों या किसी और के, भूख एक जैसी लगती है। अंदर खामोशी थी, जबकि बाहर लोग अब भी वहीं थे। एक बुजुर्ग खामोशी से कतारों में बैठे हुए लोगों को पानी पिला रहा था। वो हर बोतल देते हुए सिर्फ एक लफ्ज कहता, शुक्रिया। एक तालिबे इल्म ने हैरत से पूछा, आप किस तंजीम से हैं? भूख और प्यास की भी कोई तंजीम होती है क्या? सवाल ऐसा था कि लड़के के साथ साथ बुजुर्ग की भी आंखें भीग गई थीं। अगली सुबह सूरज का रंग मामूल जैसा नहीं था। फिजा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे तूफान से पहले हवा अपना सांस रोक लेती है। यूनिवर्सिटी का मरकजी दरवाजा रात भर बंद रहा था, मगर सुबह 8 बजे तक बाहर का मंजर बदल चुका था। अब वहाँ सिर्फ 200 तलबा नहीं थे, अब वहाँ पूरे शहर के तलबा उमड़ आए थे। उनका कहना था, हम क्लासरूम से सड़क पर शौक से नहीं आए हैं, हमें धकेला गया है। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का बेटा और रात का अहम सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर उस 19 साल लड़की की जिंदगी और इज्जत का सौदा कर चुके थे। अब इंतजामिया खामोशी से उस पर पर्दा डाल रही थी। एक दिन एक रात गुजर चुकी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोई बयान नहीं दिया था। इंतजामिया का हर खामोश लम्हा तलबा के लिए पेट्रोल का काम कर रहा था। हमें डायरेक्टर से बात करनी है। अयाज की आवाज़ लाउड स्पीकर के बगैर भी अगली सफ़ों तक साफ सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा रात भर जागने की वजह से दर्द था, मगर आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई जवाब न आया। वजनी लोहे का गेट अंदर से जंजीरों से जकड़ा हुआ था। फिर एक धक्का लगा। पहला धक्का लोहे के भारी गेट पर लगा तो जंग आलूद जंजीरें चटाक से बजी। धक्का 2। पीछे से सैकड़ों नौजवानों ने एक साथ जोर लगाया। दूसरे धक्के में लोहे की जंग आलूद कुंडे उखड़ गए। गेट एक जोरदार धमाके के साथ खुला और तलबा का समंदर यूनिवर्सिटी के ग्रीन हॉल और इंतजामिया ब्लॉक के तरफ उमड़ पड़ा। पुलिस की नफरी गेट के अंदर सफ आ रहा थी, मगर अफसर का हुक्म अब भी वही था, कोई लाठी नहीं उठेगी, सिर्फ हुजूम को पीछे धकेलो। पुलिस एहलकारों ने अपनी ढालें आगे की, मगर मुश्तिल नौजवानों का सैलाब उन्हें पीछे धकेलता चला गया। तलबा ने इंतजामी ब्लॉक के शीशे के दरवाजे पर पत्थर और गमले मारना शुरू कर दिए। शीशे चटक कर जमीन पर बिखरने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस लड़की के ख्वाब चटके थे। डायरेक्टर को बाहर निकालो, कातिल को हमारे हवाले करो। इंतजामी ब्लॉक के राहदारियों में कागजात उड़ रहे थे, डेस्कें उलट दी गई थी। तलबा ने डायरेक्टर के दफ्तर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर वो अंदर से मुकम्मल तौर पर मुकफिल था। उसके सामने पुलिस की भरी नफरी थी। वो शख्स अपने आलीशान कमरे के कोने में बैठा हुआ बाहर गूंजते हुए नारों से कांप तो रहा था, मगर इंसाफ करने की हिम्मत नहीं थी। जिस बेटे की अय्याशियों पर वो पर्दा डालता हुआ आया था, आज वही बेटा उसके गले का तोग बन चुका था। अयाज राहदारी के बीचों बीच डायरेक्टर के बंद दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ उठाकर अपने साथ मौजूद मुश्तिल लड़कों को रोका। अगर तुम सोचते हो कि अपने बेटे को इस बंद कमरे में छुपा लोगे
तुम सोचते हो कि तुम्हारी 24 घंटे की खामोशी उस 19 साल लड़की की चीखों को दबा देगी? उसने पीछे मुड़कर बिखरे हुए शीशों और सामने खड़ी हुई पुलिस को देखा। पुलिस वाले अपनी लाठियां मजबूती से थामे हुए थे, मगर उनके अपने चेहरों पर उलझन और नदामत थी। वो जानते थे कि सामने खड़े हुए बच्चे गलत नहीं थे, मगर वो अपनी वर्दी के हाथों मजबूर थे। अय्याज फिर डायरेक्टर के दरवाजे की तरफ मुड़ा। सुन लो डायरेक्टर, अगर आज तुमने अपने बेटे को कानून के हवाले ना किया और इस्तीफा ना दिया तो ये आग इस यूनिवर्सिटी के हदूद में नहीं रहेगी, ये शहर के हर सड़क तक जाएगी। खारजी ब्लॉक के बाहर पुलिस का सीनियर अफसर वॉकी टॉकी पर अपने आला हकाम से बात कर रहा था। वायरलेस से एक सख्त और बेरहम आवाज उभरी, उनको फौरन क्लियर करो, फोर्स का इस्तेमाल करो। अफसर ने चंद लम्हे वायरलेस को देखा, फिर सामने देखा जहां लड़कियां और लड़के हाथ जोड़कर डायरेक्टर के दफ्तर के सामने धरना देकर बैठ चुके थे। अफसर ने वायरलेस का बटन दबाया और धीमी आवाज में बोला, सर, हालात हाथ से निकल रहे हैं, मगर ये मुजाहिरीन नहीं है, ये बच्चे हैं। लाठीचार्ज हुआ तो हालात संभलेंगे नहीं, जल उठेंगे। लेकिन ऊपर ऐवानों में बैठी हुई सरकार को सिर्फ अपना अकीदा और अपनी आना दिखाई दे रही थी, और वहां से हुक्म तब्दील नहीं होता था। एक तरफ तालीमी इदारे की सड़कों पर किताबें और खून बिखरा था, तो दूसरी तरफ सेंट्रल जेल के बुलंदोबाला सियाह फाटक के सामने इंसानों का एक समंदर था जो थाटे मार रहा था। जेल की दीवारें ऊंची थीं, पुलिस के मसला दस्ते संगीने ताने घोड़ों पर सवार मुजाहिरीन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुस्से का तूफान रोकना अब उनके बस में नहीं था। ये एहतजाज कई दिनों से चल रहा था। ये एहतजाज एक रहनुमा के लिए था, जिस रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने सरकार के मुजालिम टैक्सों के नाम पर आवाम की खाल उतारने और पशे पर्दा होने वाली साजिशों को बेनकाब कर दिया था। सरकार ने उसे दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, रिश्वत दी, ओहदों का लालच दिया, धमकियां दी, लेकिन जब वो ना बिका और ना झुका तो झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया गया। जेल के अंदर उस पर भयानक तशद्दुद किया जा रहा था ताकि वो मुआफीनामे पर दस्तखत कर दे, लेकिन बाहर उसकी बेटी ने बाप की जंजीरों का आवाम की बेदारी का जरिया बना दिया था। उसके नारे फिजा में गूंज रहे थे, अगर सवाल जुर्म है तो तारीख के हर अजीम इंसान को मुजरिम लिख दो। उस रहनुमा की सबसे करीबी साथी उस एहतजाज का हिस्सा थे। उनमें एक शख्स रामदास वो सफ़े अव्वल में खड़ा था। हम एक शख्स नहीं, इंसाफ की आज़ादी मांग रहे हैं। जालिमों, जाबिरों, सरकार के दरिंदों, हमारे रहनुमा को रिहा करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस के एक आला अफसर ने मेगाफोन उठाकर धमकी आमेज लहजे में ऐलान किया, पीछे हट जाओ, ये सरकार का हुक्म है। अगर तुमने जेल के हद अबूर करने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। लड़की के चेहरे पर खौफ का एक साया तक न उभरा। वो चंद कदम आगे बढ़ी। संगीनों की नोकें उसके सीने से चंद इंच के फासले पर थीं, लेकिन उसकी आवाज़ पूरे हुजूम को चीरती हुई जेल के ऊंची दीवारों से जा टकराई। गोली चलाओगे तुम? किस पर गोली चलाओगे? तुमने सोचा था कि तुम हमारे रहनुमा को तारीख काल कोठरी में बंद करके उसकी आवाज़ दबा दोगे? तुमने सोचा था कि एक इंसान को जंजीरों में जकड़ने से सच्चाई कैद हो जाएगी? सुन लो, तुमने एक इंसान को कैद किया है, लेकिन उसके ख्यालात को सड़कों पर आज़ाद कर दिया है। उसने मुड़कर हुजूम की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज़ लरज रही थी। वो बूढ़ा शख्स अंदर कोड़े खा रहा है क्योंकि उसने तुम्हारी बेहिसी पर सवाल उठाया। उसने तुम्हारी दी हुई भीख से इनकार किया था। अगर अपने हक के लिए बोलना बगावत है तो आज इस रियासत का हर बच्चा, हर औरत, हर जवान बागी है। वो इंसाफ का परचम लहरा रही थी। हुजूम चिल्ला उठा, तख्त गिरा दो, ताज उछाल दो, सरकार के जुल्म का हिसाब दो। फिजाएं इस कदर के शदीद नारों से गूंज उठी कि जेल के अंदर तारीख काल कोठरी में खून में लथपथ पड़ा रहनुमा अपने जख्मों के बावजूद भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि इनकलाब की शमा अब बुझने वाली नहीं थी। दारुल हुकूमत को जाने वाली मरकजी शाहराह पर गर्द का एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसके पीछे हजारों नंगे पांव, फटे हुए कपड़ों और झुकी हुई कमरों वाले इंसान चले आ रहे थे। ये कोई फौज नहीं थी, ये वो लोग थे जिनके हाथों में तलवारों की जगह हल, दरांतियां और कुल्हाड़ियां थीं। उनके नाखूनों में मिट्टी जमी हुई थी और उनके चेहरों पर धूप की सर्दी और फाकों की स्याही थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो सदियों की गुलामी का हिसाब मांग रहा था। पुलिस ने शाहराह पर कंकीला तार, लकड़ी के भारी बैरियर और बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी करके रास्ते बंद कर रखे थे। मसला सिपाही बंदूकें ताने हुए खड़े थे, लेकिन किसानों का ये समंदर किसी रुकावट को मानने के लिए तैयार नहीं था। सरकार ने आवामी मफाद के नाम पर किसानों की सरसब्ज और जरखेज जमीनें कौड़ियों के दाम छीनकर अपने मनपसंद नवाबों
اور تاجروں کے حوالے کرنا شروع کر دی تھی۔ کسان رات دن خون پسینہ بہا کر فصل اگاتے، لیکن سرکار ان کی فصل کی قیمت اتنی کم طے کرتی کہ کسان کا لاگت کا خرچہ بھی پورا نہ ہوتا۔ اوپر سے ظالمانہ ٹیکس، لگان کا بوجھ، کسانوں کے کمر ٹوٹ چکی تھی، اور اسی وجہ سے تنگ آ کر انہوں نے یہ احتجاج کئی دنوں سے شروع کر رکھا تھا۔ مظاہرین کی سب سے آگے ایک 20-22 سالہ جوان کسان کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کے باپ کی خون آلود درانتی تھی، وہی باپ جس نے اپنی زمین بچاتے ہوئے سرکار کی گولی کھائی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں اپنی زمین کی مٹی کی ایک مٹھی تھی۔ اس کے گرد بوڑھے کسان، عورتیں جن کے گود میں بھوکے بچے بلک رہے تھے، اور جوان لڑکے کسانوں کا روایتی سرخ پرچم تھامے ہوئے کھڑے تھے۔ فضائیں دیہاتی لہجے میں گونجنے والے انقلابی نعروں سے لرز رہی تھی۔ زمین ہماری، محنت ہماری، سرکار کا قبضہ نامنظور۔ جس مٹی نے ہمیں پال رکھا ہے، آج اسی کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں۔ شہر روٹی کھاتا ہے مگر کسان کے زخم نہیں دیکھتا۔ ہمیں خیرات نہیں، اپنی محنت کا حق چاہیے۔ جو مٹی کو خون دے وہی مٹی کا مالک ہے۔ پولیس کا لاؤڈ اسپیکر چیخا، دیہاتیوں فوراً اپنے کھیتوں کو لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے دارالحکومت کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو تمہیں بغاوت کے جرم میں گولی مار دی جائے گی۔ جوان کسان نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی مٹی کو ہوا میں اٹھایا۔ کھیتوں کو لوٹ جائیں؟ کس کھیت کو لوٹ جائیں صاحب؟ اس کھیت میں جہاں ہمارے باپ کی لاش لٹک رہی ہے، یا اس زمین پر جس پر تم نے اپنے نوابوں کے لیے بلڈوزر چلوا دیے ہیں؟ تم کہتے ہو ہم باطل ہیں، ہم باغی ہیں؟ وہ میگا فون والے افسر کی طرف اشارہ کر کے چیخا۔ اس کی آواز میں باپ کو کھونے کا دکھ اور غصہ یکساں ہو چکا تھا۔ تمہاری سرکار کے ایوانوں میں جو روٹی آتی ہے نا، وہ اسی مٹی سے اگتی ہے۔ جو گندم تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اس کے ہر دانے پر ہمارے خون کا رنگ ہے۔ ہم نے تمہیں اناج دیا اور تم نے ہمیں لاشیں دی۔ ہم نے تمہیں ٹیکس دیا اور تم نے ہماری عزتیں نیلام کی۔ شدت جذبات سے وہ جوان کانپ رہا تھا۔ اب کسان صرف فصل نہیں اگائے گا، اب کسان اس ملک میں انقلاب اگائے گا۔ اگر ہماری مٹی ہماری نہ ہوئی تو تمہارے ایوان بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں کسانوں نے اپنی دراتیاں فضا میں بلند کی۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر ہوشے گندم کو جلا دو۔ کسانوں کے سمندر نے رکاوٹوں، بیریئرز کو تنکوں کی طرح توڑ دیا اور آگے بڑھ گئے۔ پولیس والے پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ جب بھوکا کسان سڑک پر آتا ہے تو وہ موت سے ڈرنا چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ ریاست ایک ایسے سرحدی اور پہاڑی خطے پر مشتمل تھی جو برسوں سے بارود کے دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا۔ ایک طرف نامعلوم دھماکے اور دنگے فساد عام تھے، جن میں روز بے گناہ شہری مارے جاتے تھے۔ سرکار عوام کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ دوسری طرف دہشت گردی کو کچلنے کے نام پر فوج اور ریاسی اداروں نے وہاں کے مقامی نوجوانوں پر اندھا دھند کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا۔ کوئی 20 سالہ لڑکا دودھ لینے باہر نکلتا، کوئی طالب علم لائبریری سے لوٹ رہا ہوتا، یا کوئی جوان اپنے کھیت میں ہوتا، فوج کی کالی گاڑیاں آتی اور انہیں اٹھا کر لے جاتی۔ نہ کوئی مقدمہ درج ہوتا، نہ عدالت میں پیشی، اور نہ ان کی لاش ملتی۔ صرف ان کی مائیں در در کے ٹھوکریں کھاتی جب سرکار نہ بم دھماکوں سے بچا سکی اور نہ خود بے گناہوں کو اٹھانے سے باز آئی، تو عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ خود سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ان کا موقف واضح تھا، جو ریاست ہمیں لاشیں بھی نہ دے سکے، ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنا الگ ملک چاہیے۔ اس ریاست کی ہواؤں میں بارود اور سوگ کی بو اتنی شدید تھی کہ سانس لینا دوبھر تھا۔ سرکاری ایوانوں اور فوج کے سخت حفاظتی حصار کے باہر گہرے سیاہ پرچموں کا ایک سمندر لہرا رہا تھا۔ لیکن اس احتجاج کا سب سے ہولناک منظر وہ مائیں اور بہنیں تھیں جو سڑک پر دونوں کنارے سب بستہ بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں تختیاں نہیں تھیں، بلکہ ان کے ہاتھوں میں اپنے اپنے گمشدہ بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کی تصویر تھیں۔ کچھ تصویریں بالکل تر و تازہ تھیں اور کچھ پرانی ہو کر زرد پڑ چکی تھیں، لیکن ہر تصویر کے پیچھے ایک نہ ختم ہونے والا انتظار تھا۔ احتجاج کی قیادت ایک ایسی لڑکی بھی تھی جس کے 2 بھائی پچھلے 6 مہینوں سے غائب تھے۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، لیکن اس کے ہاتھ میں اپنے دونوں بھائیوں کی مشترکہ تصویر اور گلے میں ایک سیاہ پٹی بندی تھی۔ سوال یہی تھا، آخر کتنے جنازے اٹھانے کے بعد حفاظت ملے گی؟ کیا ہر نسل کو اپنے بچوں کی قبریں ہی ورثے میں ملیں گی؟ ارد گرد مسلح فوجی گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں اور مشین گنے تانے سنگ دل سپاہی کھڑے تھے، لیکن ان بندوقوں کا خوف اب ان لوگوں کے دلوں سے نکل چکا تھا، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ کھو چکے تھے۔ فضائے نعروں کے بجائے ایک بھیانک چیخ سے گونج رہی تھی، ہمارے پیاروں کو حساب دو یا ہمیں الگ وطن دو، نظام زبر نامنظور، سرکار کا ظلم نامنظور۔ ایک فوجی کرنل نے آگے بڑھ کر میگا فون پر اعلان کیا، تم لوگ غدار ہو،
रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे हो, फौरन अपने घरों को लौट जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। इस मुल्क में अलहदगी की बात करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। हुजूम से एक शख्स आगे आया। गद्दार? तुम हमें गद्दार कहते हो साहब? किस मुल्क की बात करते हो? उस मुल्क की जो हमारे जवानों को रात की तारीकी में उठाकर निकल जाता है, उस रियासत की जो माँ की गोद वीरान करके पूछती है कि तुम रोती क्यों हो, उस मुल्क की जहाँ दिन दहाड़े स्कूलों को बारूद से उड़ा दिया जाता है। उसने मुड़कर अपने पीछे बैठी हुई हजारों माओं की तरफ इशारा किया। ये देखो, ये माँ यहाँ अपने बेटों की लाशें मांगने नहीं आई, ये सिर्फ ये पूछने आई हैं कि उनके बच्चे जिंदा हैं या तुमने उन्हें मारकर किसी गुमनाम गार में फेंक दिया है। तुमने हमें दुश्मन समझा, तुमने हमारे साथ गैरों जैसा सलूक किया। जब तुमने हमें अपना शहरी माना ही नहीं तो हम तुम्हारी सरकार को क्यों माने? सवाल जायज थे मगर जवाब नदारद। हमें तुमसे रोटी नहीं चाहिए, हमें तुमसे रहम नहीं चाहिए। तुमने हमारी तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था और बदले में हमें बारूद और अपने प्यारों का फराग दिया। अगर यही तुम्हारी सरकार है तो हम इस सरकार से आज़ाद होना चाहते हैं। हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे जहां हमारी माएँ रात को सुकून से सोएंगी। हजारों माओं ने एक साथ अपने हाथों में थामी हुई तस्वीर फिजा में बुलंद की और उनके सीनों से निकलने वाली दिलरोज चीखों ने संगीने ताने खड़े फौजियों के कदम डगमगा दिए। आज़ादी, आज़ादी, इस जुल्म से आज़ादी। चारों रियासतों के एहतजाजी कैंपों में रात की तारीकी को जगह जगह जलते हुए अलाव रोशन कर रहे थे। हवा यकबस्ता थी लेकिन सड़क पर पड़े हुए इंसानों के सीनों के अंदर का गुस्सा उन्हें गर्म रखे हुए था। सरकार ने तो पानी के नल और लाइटें भी बंद कर दी थी ताकि लोग तंग आकर घर चले जाएं, लेकिन आम आवाम जिनका एहतजाज से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था, रात के अंधेरे में अपने घरों से रोटियां, उबले हुए चावल और सालन के बर्तन उठाए हुए चुपके से निकल आए थे। तालीमी इदारे के बाहर जहां तालिब इल्म जख्मी पड़े थे, एक बूढ़ा हलवाई अपने दुकान का सारा बचा हुआ खाना और गर्म चाय की केतली लेकर पहुंच गया। उसने अपने हाथों से जख्मी लड़कों की पट्टियां की और बोला कि बेटा, तुम हमारी बेटियों और बच्चियों की जंग लड़ रहे हो, तुम्हें भूखा सोने देंगे तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। किसानों ने शाहरा के बीचों बीच मिट्टी के कच्चे चूल्हे बना लिए थे। गाँव की औरतें जो साथ आई थीं, वो हर रात सूखी रोटियां और प्याज का सालन बनाती। हर कोई दूसरे को पहले खिलाने की जिद कर रहा था। अपने खून आलूद सर पर पट्टी बांधे हुए एक लड़का अपने साथी लड़के से कह रहा था, अगर कल मैं ना रहा तो मेरी माँ से कहना कि उसका बेटा किसी इम्तिहान में फेल नहीं हुआ था, वो उस जालिम निज़ाम के सामने पास होकर गया है। जेल के बाहर सख्त सर्दी में जमीन पर बैठी हुई बेटी को एक बूढ़ा हिमायती कपड़ा उड़ाते हुए कह रहा था, बेटी तुम थक गई हो, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। चचा, थकन तो उनको होती है जो गुलामी की नींद सोते हैं, जो जाग चुके हैं उन्हें इनकलाबी रातें सोने नहीं देती। वादी में शामियां जलाए हुए बैठी माएँ एक दूसरे का हाथ थामे हुए अपने बच्चों के बचपन के किस्से सुना रही थी। एक माँ दूसरे से कह रही थी, मेरा बेटा जब भी घर आता था सबसे पहले माँ पुकारता था, अब 6 साल हो गए मैंने अपने नाम की गूंज नहीं सुनी। मुझे डर है कि मैं अपने बेटे का चेहरा ना भूल जाऊं। सड़कों की उस तपिश से बिल्कुल बरक्स दारुल हुकूमत के ऐवान सदर और पुलिस हेडक्वार्टर्स का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ और कराहत अंगेज था। दीवारों पर लगे हुए बड़े बड़े नक्शों पर चारों रियासतों पर सुर्ख निशान लगाए गए थे। सरकारी वज़रा और आला फौजी व पुलिस अफसरान चमड़े के नरम सोफों पर बैठे हुए कहके लगा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नामालूम खौफ की लकीरें भी साफ नजर आ रही थीं। उनके लिए सड़क पर मरता हुआ इंसान सिर्फ एक अदद या अमन व अमान का मसला था। वजीर दाखिला कह रहा था, ये कीड़े मकोड़े जैसी आवाम अब हद से आगे बढ़ रही है। अगर कल सुबह तक ये सड़कें खाली ना हुई तो बैन आला कौमी मीडिया पर हमारी थू-थू होगी। मुझे सफाई चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। एक सियासी मशीर ने डरते डरते जवाब दिया, सर वहाँ तलबा भी हैं, किसान भी हैं और औरतें भी। अगर गोली चली तो मुल्क में आग लग जाएगी। आवाम की याददाश्त बहुत छोटी होती है। 2 दिन गोली चलेगी, 4 लाशें गिरेंगी, बाकी सब अपने अपने घरों में घुस जाएंगे। सरकार का डर कायम रखना ही सरकार करने का वाहिद तरीका है। और रात के वक्त रेडियो और सरकारी अखबारात के प्रिंटिंग प्रेस पर जो खबरें तैयार हो रही थी वो सच का नंगा मजाक उड़ा रही थी। रेडियो पर गूंजने वाली आवाज़ ये बता रही थी, रियासत भर में कुछ मुट्ठी भर बदमाशों, गैर मुल्की एजेंटों और गद्दारों ने अमन व अमान खराब करने की कोशिश की है। सरकार ने सूरत हाल पर मुकम्मल काबू पा लिया है और आवाम से अपील की है कि वो उन शरपसंदों से दूर रहें। 19 साल लड़की के रेप के वाक़ये को ज़ाती दुश्मनी करार दिया जा रहा था। किसानों के एहतजाज को गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली साजिश कहा जा रहा था।
लापता अफराद की मौत को दहशत गर्दों की सहूलतकार का नाम दिया जा रहा था। सड़क पर बैठा हर शख्स अपने छोटे से रेडियो पर यह खबर सुनकर कड़वा घूंट पी रहा था। सच सड़क पर खून बहा रहा था और झूठ ऐवानों के माइक पर बोल रहा था। शहरों में तो सिर्फ रास्ते बंद किए गए थे, लेकिन उस वादी में पूरी जिंदगी को ही नजर बंद कर दिया गया था। बर्फानी पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई उस वादी की हवा में अब सनोबर की खुशबू नहीं बची थी। बारूद और सोग की एक नासाफ बू रची रहती थी। सड़कों पर हर 100 गज के फासले पर खारदार तारें बिछाई गई थीं। फौज के बख्तर, बंदस्ते, संगीने ताने सिपाही और गली गली में कायम कर्फ्यू के बैरियर्स। ऐसा लगता था जैसे ये रियासत कोई आबाद खित्ता नहीं, बल्कि बलसगीर का सबसे बड़ा खुली हवा का कैद खाना हो। सरकार ने उस रियासत का बैरूने दुनिया से राब्ता मुकम्मल काट दिया था। ना कोई खत जा सकता था, ना कोई अखबार छप सकता था, ना तार का कोई पैगाम बाहर निकल सकता था। लोगों के लिए ना सिर्फ उनकी ज़मीनें और घर गैर महफूज थे, बल्कि उन पर अनाज और पानी पर ऐसे जालिमाना टैक्स और पाबंदियां आयद कर दी गई थीं कि सांस लेना भी सरकार की इजाज़त का मोहताज बना दिया गया था। लेकिन जो सबसे गहरा जख्म था वो था नौजवानों का गायब हो जाना, जिसके लिए एहतजाज किया जा रहा था। उस जमती हुई सर्द सुबह भी वादी का मरकजी चौक एक होलनाक मंजर पेश कर रहा था। मनफी डिग्री दर्जा हरारत में, जहां जमीन बर्फ से सफेद हो चुकी थी। सड़क के दोनों किनारों पर सैकड़ों माएँ, बहनें और बूढ़े बाप नंगे पांव बैठे थे। उनकी गोद में कोई गर्म कपड़ा नहीं था। उनकी गोद में अपने अपने लापता बेटों और भाइयों के जर्द पड़ चुकी हुई तस्वीरें थीं। उनके बिल्कुल सामने 50 गज के फासले पर फौजी संगीने ताने खड़े थे। बंदूकों का रुख उन माओ की तरफ था। वो लड़की जिसके 2 भाई पिछले 6 महीनों से गायब थे, उसका चेहरा जर्द और होठ शिद्दतें जब्त से नीले पड़ चुके थे, मगर आंखों में अलाव था जो सड़क पर बिछाई गई बर्फ को भी पिघला सकता था। उसके गले में स्याह कपड़ा बंधा था और हाथ में दोनों भाइयों की मुश्तरका तस्वीर थी। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी सड़कें नहीं चाहिए। लड़की की आवाज़ बर्फानी हवा को चीरती हुई फौजी अफसर के चेहरे से जा टकराई। हमें हमारे बच्चे वापस करो, या हमें बताओ कि तुमने उन्हें किस गार में मारकर दफनाया है। नारे वही थे, दुख वही थे, जख्म वही थे, रोज दोहराए जाते थे, मगर जवाब नहीं मिलता था। पोस्ट पर खड़ी हुई 100 से जायद माओ ने एक साथ अपनी तस्वीरें फिजा में बुलंद की। हमारी ज़मीनें छोड़ दो, हमें तुम्हारी सरकार ना मंजूर। अगर तुमने ये तस्वीर नीचे ना की और अपना धरना ख़त्म ना किया तो तुम सब पर बगावत का मुकदमा चलाकर हमेशा के लिए गायब करवा दिया जाएगा। फौज का भी एक ही ऐलान था। एक बूढ़ा बाप जिसकी कमर बुढ़ापे और गम से दोहरी हो चुकी थी आहिस्ता से उठा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने अपने बेटे की तस्वीर अफसर के चेहरे के बिल्कुल सामने कर दी। तुमने मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया, तुमने मेरी छत पर कब्जा कर लिया, तुमने मेरी रोटी का आखिरी निवाला छीन लिया। अब मुझे किस चीज़ से डराओगे? मौत से? हम तो रोज़ मरते हैं जब रात को गली से तुम्हारी गाड़ी गुजरती है। मारो गोली, चलाओ अपनी संगीनें। हुजूम में एक शदीद बेचैनी और गुस्से की लहर दौड़ गई। चंद नौजवान जो अब तक खामोश थे गलियों के कोनों से निकलना शुरू कर दिया। उनके हाथों में कोई पिस्तौल या बंदूक नहीं थी। उनके हाथों में सिर्फ वादी के वो सख्त पत्थर थे जो सड़कों पर बिखरे हुए थे। आज़ादी, एक 20 साल लड़के ने पत्थर हवा में उठाया। इस निज़ाम ज़बर से आज़ादी। पूरी वादी उस नारे से लर्ज उठी। फौजी अफसर का चेहरा तेज से सुर्ख हो गया था। उसने अपने माथेतों को इशारा किया। अगले ही लम्हे आंसू गैस की भारी शील सीधे बैठने वाली माओ के पेट और सीनों पर आकर गिरे। जहरीला दम घोटने वाला धुआं जमती हुई हवा में फैल गया था। बूढ़ी माएँ खांसने लगी, कुछ बेहोश होकर बर्फ पर गिर पड़ी थी, लेकिन किसी ने अपने बेटे की तस्वीर हाथ से ना छोड़ी थी। फिर पुलिस और फोर्सेस ने डंडे और लोहे की रोडे लेकर मुजाहिरीन पर चढ़ाई कर दी। बूढ़ी माओ की तजलील की गई। उनकी तस्वीरें छीनकर फोर्सेस ने अपने चमकते हुए बूटों तले रौंद डाली। मकामी नौजवान अपने निहत्थे हाथों और पत्थरों के साथ पुलिस पर टूट पड़े। सड़क मैदान जंग बन चुकी थी। एक तरफ से लोहे के डंडे और आंसू गैस के शेल बरसते थे, तो दूसरी तरफ से मजलूमियत का गुस्सा पत्थर बनकर गिरता था। खून सफ़ेद बर्फ पर जमने लगा था। लाल रंग बर्फ पर यूं फैल रहा था जैसे वादी की खूबसूरत सफ़ेद गुलाबों को किसी ने पैरों तले कुचल दिया हो। सरकार ने सोचा था कि वो इस वादी का गला घोटकर उसे खामोश कर देगी, लेकिन सरकार को अंदाज़ा नहीं था कि जो कौम अपनी लाशों को कंधा देते देते थक जाती है, फिर वो गोलियों से डरना छोड़ देती है। उस रियासत की हवाओं में अब सिर्फ एक ही हकीकत लिखी जा चुकी थी। जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग अब किसी के रोके नहीं रुकेगी। हालात अब मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुके थे। ऐवानों में बैठे हुए खौफजदा हुक्मरानों ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक कार्ड खेल दिया था। वायरलेस पर एक ही बेरहम हुक्म बार बार गूंज रहा था, सड़कें साफ करो,
چاہے لاٹھی چلانی پڑے یا کیمیکل کا پانی، مجھے شام سے پہلے تمام محاذ خالی چاہیے۔ اور پھر ریاستوں پر سرکار کا قہر ٹوٹ پڑا۔ یونیورسٹی کی تاریخی عمارت جو کبھی علم اور بصیرت کا مرکز تھی، چند منٹوں میں کسی جنگی میدان میں تبدیل ہو گئی۔ پولیس نے پہلے کسی انتباہ کے بغیر آنسو گیس کے درجنوں شیل ایک ساتھ طلباء کے بیچ داغ دیے۔ زہریلا دم گھوٹنے والا دھواں کلاس رومز اور راہداریوں میں پھیل گیا۔ نوجوان جن کے ہاتھوں میں کتابیں اور بینرز تھے کھانسنے لگے، ان کی آنکھوں سے پانی اور ناک سے خون بہنے لگا۔ پھر لوہے کے جنگ آلود گیٹ کھلے اور پولیس کے بھاری دستے لاٹھیاں لہراتے ہوئے داخل ہوئے۔ صفاقانہ لاٹھی چارج شروع ہو گیا۔ بوٹوں کی ٹھوکریں اور ڈنڈوں کی برسات سڑک پر بیٹھے ننگے ہاتھ بچوں پر ہونے لگی۔ طلباء کی چیخیں فضا میں گونجنے لگی تھیں، لیکن پولیس والوں کے چہروں پر کوئی رحم نہیں تھا۔ ایاز نے آگے بڑھ کر ایک گرتی ہوئی طالبہ کو بچانے کی کوشش کی تو 4 پولیس والوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک بھاری لاٹھی ایاز کے سر پر جا لگی، خون کا فوارہ چھوٹا اور اس کے چہرے اور کپڑوں کو سرخ کر گیا، لیکن ایاز گرنے کے بجائے ایک بار دستی کھمبے کو تھام کر کھڑا ہو گیا۔ تم ہمیں مار سکتے ہو، ہماری آواز کو نہیں۔ مرکزی شاہراہ پر جہاں کسانوں نے اپنا دھرنا دے رکھا تھا، سرکار نے واٹر کینن کا استعمال شروع کر دیا۔ کسانوں پر کیمیکل ملا ہوا شدید ٹھنڈا پانی برسایا جا رہا تھا تاکہ ان کا جسم شل ہو جائے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں، لیکن جب کسان پیچھے نہ ہٹے تو پولیس کے گھڑ سوار دستوں نے ان پر چڑھائی کر دی۔ لوہے کے روڈوں سے لیس پولیس اہلکاروں نے بوڑھے کسانوں پر لاٹھیاں برسا دیں۔ 60 اور 70 سال کے کسان جن کے ہاتھوں کی لکیریں زمین جوتتے جوتتے گھس چکی تھی، سڑک پر گر کر تڑپنے لگی۔ ان کے پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں، مگر جوان کسانوں نے اپنے بوڑھوں کے گرد ایک انسانی دیوار بنا لی۔ جوان کسان ڈٹے رہے، لڑتے رہے، مارتے رہے، مرتے رہے۔ یہ مٹی ہماری ہے، تم پانی برساؤ یا زہر، ہم اپنی مٹی کا سودا نہیں کریں گے۔ جیل کے باہر جہاں اسیر رہنما کی بیٹی اپنے حمایتیوں کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی، صورتحال انتہا کو پہنچ گئی۔ خواتین پولیس اہلکاروں کو آگے کر کے دھرنے پر موجود عورتوں کو بے دردی سے گھسیٹا گیا۔ آنسو گیس کی شیلنگ کی وجہ سے خواتین سڑک پر بے ہوش ہونے لگی تھی۔ سیاسی رہنما کی بیٹی کو پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس کے پرچم کو چھیننے کے لیے اس پر لاٹھی چارج کیا۔ اس کا بازو لاٹھی کی ضرب سے نیلا پڑ گیا، لیکن اس کی گرفت پرچم کے ڈنڈے پر ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اس نے لوہے کی بھاری جنجیروں کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا اور جیل کی دیوار کی طرف دیکھ کر چلائی، آپ اندر تنہا نہیں ہیں، باہر آپ کی بیٹی اور پورا ملک ان کی لاٹھیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پولیس کا تشدد جتنا بڑھتا جا رہا تھا، جیل کے باہر جمع ہجوم کا نعرہ اتنا ہی شدید ہوتا جا رہا تھا۔ چوتھی ریاست میں صورتحال صرف لاٹھی چارج تک محدود نہیں رہی تھی، وہاں بارود اور پیلٹ چھڑوں کی بو پھیل چکی تھی۔ جب لاپتہ افراد کے گھر والوں نے آنسو گیس کے شیلوں اور لاٹھیوں کے باوجود اپنے بیٹوں کی تصویر سینے سے ہٹانے سے انکار کر دیا تو فورسز نے ربر کی گولیوں اور پیلٹ گنیں استعمال کرنا شروع کر دی۔ سڑک پر بچھائی گئی برف پر صرف خون کے دھبے نہیں تھے، بلکہ پیلٹ لگنے سے کئی نوجوانوں کی آنکھیں ضائع ہو چکی تھی۔ ایک 16 سالہ لڑکا جس کے جگر اور آنکھ میں چھڑے لگے تھے، اپنی ماں کی گود میں گر کر تڑپ رہا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، وہ فورسز کی گاڑیوں کی طرف منہ کر کے دہاڑتی رہی، تم نے میرے بیٹے کی آنکھیں چھین لی تاکہ وہ تمہارا ظلم نہ دیکھ سکے، لیکن اب میری پوری ریاست تمہارے خلاف آنکھ بند کر کھڑی ہوگی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سبھی ریاستوں میں سڑکیں خون، آنسو گیس کے خالی کھولوں اور پھٹی ہوئی کتابوں سے بھری پڑی تھی۔ سرکار نے سوچا تھا کہ لاٹھی چارج اور تشدد سے لوگ ڈر کر اپنے گھروں میں گھس جائیں گے، لیکن نتائج ان کی سوچ کے بالکل برعکس نکلے۔ لاٹھیوں کی ہر ضرب نے عوام کے دل سے خوف کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر باہر پھینک دیا تھا۔ لوگ اب بھاگ نہیں رہے تھے، وہ اپنے زخموں پر پٹیاں باندھ کر دوبارہ صفوں میں آ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ حالات اب اس موڑ پر پہنچ چکے تھے جہاں صرف ایک اور چنگاری کی ضرورت تھی، اور وہ چنگاری شہادت کی صورت میں جلنے والی تھی۔ شب خون ڈھل چکی تھی اور سڑک پر رات کی تاریکی کے ساتھ ایک زہریلی بوجھل خاموشی اتر آئی تھی۔ سرکار نے سڑکوں کی بتی گل کر دی تھی تاکہ اندھیرا ان کا جرم چھپا سکے، مگر جلی ہوئی لکڑیوں کی الاو اور چند موم بتیوں کی زرد روشنی میں جو منظر ابھر رہا تھا وہ کسی جلتے ہوئے شہر کی بستی کا لگتا تھا۔ ہوا میں اب بھی آنسو گیس کا زہر اور تازہ خون کی تپش موجود تھی۔ سڑک پر کوئی پرسکون جگہ نہیں تھی، کہیں کوئی لڑکی اپنے دوپٹے کے ٹکڑے سے کسی ساتھی کا سر باندھ رہی تھی، کہیں کوئی بوڑھا کسان جلی ہوئی ڈنڈیوں کے بیچ بیٹھ کر اپنے خون آلود پاؤں پر کپڑا لپیٹ رہا تھا۔ جن کی حالت زیادہ نازک تھی، جن کی پسلیاں لاٹھیوں سے ٹوٹ چکی تھیں اور جن کے سروں سے خون تھم نہیں رہا تھا،
انہیں باقی طلبہ اور عام شہری اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن شہر کے سرکاری ہاسپٹلوں کے دروازے بھی پولیس کی نگرانی میں تھے، جس کی وجہ سے کئی زخمیوں کو نجی کلینکوں اور گلیوں کے کونوں میں ہی پٹیاں کی جا رہی تھیں۔ ایک الاؤ کے گرد چند بوڑھے اور نوجوان بیٹھے تھے۔ ایک عمر رسیدہ شخص جس کی داڑھی میں خون کے دھبے جم چکے تھے نے ایک 20 سالہ لڑکی کے نیلے پڑتے ہوئے شانے پر ہاتھ رکھا۔ درد زیادہ ہے بیٹا؟ بوڑھے نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ لڑکے نے تلخی سے مسکرا کر سر ہلایا۔ درد اس لاٹھی کا نہیں ہے چچا، درد اس بات کا ہے کہ جن بوٹوں تلے ہم کچلے جا رہے ہیں ان پر ہمارے اپنے ملک کا نشان لگا ہے۔ ہم کس کے خلاف فریاد لے کر جائیں؟ سرکار ہی قاتل بن جائے تو عدالتیں کس کی ہوتی ہیں؟ الاؤ کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ایک اور بوڑھے نے گہرا سانس لیا اور مٹی کو اپنے ہاتھوں میں مسلتے ہوئے بولا، یہ ملک ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہمارے بچوں کو ان کی اپنی درسگاہوں کی دہلیز پر خون میں نہلا دیا جائے۔ ہم نے سوچا تھا کہ انگریز جائے گا تو انصاف آئے گا، مگر انگریز تو چلا گیا، اس کی فکر، اس کا رویہ اور اس کے بوٹ اسی ایوان صدر میں رہ گئے۔ سرکار اب عوام کی خادم نہیں رہی، یہ تو ایک ایسا اژدھا بن چکی ہے جو اپنے ہی بچوں کو نگل رہا ہے۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ تیر رہا تھا۔ سڑک کا ہر زخمی شخص جسمانی تکلیف سے زیادہ اس وطن کی حالت پر کڑ رہا تھا جہاں سچ بولنا سب سے بڑا ظلم بنا دیا گیا تھا۔ اسی الاؤ سے چند گز دور یونیورسٹی کے ٹوٹے ہوئے گیٹ کے قریب ایاز ایک سیمنٹی بینچ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور خون کی خشک دھاریں اس کے چہرے اور گردن پر جم چکی تھی۔ اس کا سفید یونیفارم جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ مقتولہ بہن کی کتاب اب بھی موجود تھی، جس کے کچھ صفحے اب ایاز کے اپنے خون سے تر ہو چکے تھے۔ اس کا جسم شدت درد سے کانپ رہا تھا، مگر آنکھیں کھلی تھیں، وہ تاریک سڑک کو گھور رہا تھا۔ اتنے میں اندھیروں کو چیرتی ہوئی تیز قدموں کی آواز آئی۔ ایک عمر رسیدہ تھکا ہوا شخص سڑک پر بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، پاؤں میں پرانی چپل تھی اور چہرے پر ہر درجے کا خوف اور پریشانی تھی۔ وہ ایاز کا باپ تھا۔ ایاز، ایاز کہاں ہے تو؟ باپ کی آواز میں ایک باپ کا پچھتاوا اور خوف سمٹ آیا تھا۔ جب اس کی نظر بینچ پر بیٹھے ہوئے خون میں لت پت ایاز پر پڑی تو اس کے قدم زنجیر ہو گئے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ تڑپ کر ایاز کے قریب گر پڑا۔ ایاز، میرے بچے! باپ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایاز کا زخمی چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو گیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے اپنا؟ دیکھ کس طرح خون بہہ رہا ہے تیرے سر سے۔ چل میرے ساتھ گھر چل، تیری ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے، وہ دروازے پر کھڑی تیری راہ تک رہی ہے، چل پتر۔ باپ نے ایاز کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ ایاز نے آہستہ سے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چھوا۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر اس میں اتنی چٹان جیسی سختی تھی کہ باپ کا ہاتھ خود بخود ہی درک گیا۔ ابا، میں گھر نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ باپ نے دہل کر کہا تھا۔ اس کی آواز میں التجا اور غصہ دونوں تھے۔ کس کے لیے لڑ رہا ہے تو؟ اس سرکار کے لیے جس کے دل میں تیرے اور تیرے جیسے ہزاروں بچوں کی کوئی قیمت نہیں، ان لوگوں کے لیے جو کل تجھے بھول جائیں گے۔ ایاز، تو میرا اکلوتا سہارا ہے، یہ ملک نہیں بدل سکتا، یہ سرکاریں کبھی نہیں جھکتی، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ تجھے مار ڈالیں گے، میرے خاطر، اپنی ماں کی خاطر یہ ضد چھوڑ دے اور گھر چل۔ باپ اپنے بیٹے کا چہرہ چوم چوم کر کہہ رہا تھا۔ وہ اسے اس مقتل سے بچا کر لے جانا چاہتا تھا۔ ایاز نے اپنے باپ کے بوڑھے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا اور انہیں اپنے سینے پر رکھا، جہاں اس کا دل دھڑک رہا تھا اور جہاں وہ خون آلود کتاب موجود تھی۔ ابا، ایاز نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر درد کے باوجود ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اگر آج میں اپنے گھر واپس چلا گیا نا، تو کل کو اس شہر کی کوئی بیٹی محفوظ نہیں رہے گی، نہ کوئی علم حاصل کر پائے گا، نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی لاش اٹھانے سے بچ سکے گا۔ اگر آج ہم ڈر کر گھروں میں گھس گئے تو یہ سرکار ہمارے باورچی خانوں تک آ کر ہمیں غلام بنا لے گی۔ آپ کہتے ہیں میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں؟ نہیں ابا، میں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے لڑ رہا ہوں، تاکہ کل کو کوئی اور ایاز اپنے باپ کے سامنے اس طرح خون میں لت پت نہ کھڑا ہو۔ باپ نے تڑپ کر سر ہلایا۔ مگر وہ گولی چلا دیں گے ایاز، وہ لاٹھیاں مار کر تھکے نہیں ہیں، وہ کل تجھے جان سے مار دیں گے۔ ایاز نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنے سر پر بندھی ہوئی خون آلود پٹی کو چھوا اور پھر سڑک پر پھیلے ہوئے اپنے زخمی ساتھیوں کو دیکھا۔ ابا، اب پیچھے ہٹنے کا وقت گزر چکا ہے، اس سڑک سے اب واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں جاتا، اب یا تو انصاف ملے گا یا شہادت۔
बूढ़े बाप की आंखों से निकलते आंसू वहीं जम गए। वो अपने बेटे के चेहरे को देखता रह गया। उसे लगा जैसे उसके सामने उसका 20 साला बच्चा नहीं खड़ा है, बल्कि इस मुल्क की गैरत और बेदार ज़मीर मुजस्सिम होकर खड़ा था। बाप का गला रुन गया। उसके पास अपने बेटे के इस अज़्म का कोई जवाब नहीं था। वो अपने बेटे के सर को सीने से लगाकर खामोशी से रोता रहा, मगर अब उसके हाथों में अय्याज को ज़बरदस्ती खींचने की ताकत नहीं रही थी। इस मंजर से चंद गज दूर गली के तारीक कोने में वो पुलिस अफसर खड़ा था। उसकी वर्दी के ऊपर लगी हुई पुलिस की बेल्ट उसे जंजीर की तरह जकड़े हुए थी। उसका हाथ अपनी सरकारी पिस्तौल पर था, मगर उसकी आंखें अय्याज और उसके बाप पर जमी हुई थी। उसने देखा था कि किस तरह उस बाप ने अपने बेटे के खून को अपने हाथों से साफ किया था। उसने अय्याज का वो आखिरी जुमला भी सुना था कि अब या तो इंसाफ मिलेगा या शहादत। अफसर का ज़मीर अंदर से किसी जख्मी परिंदे की तरह तड़प रहा था। जवान कांस्टेबल उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, साहब, वायरलेस पर ऊपर से खबर आई है। सुबह की पहली किरण के साथ सड़क को हर कीमत पर क्लियर करने का हुक्म है। अगर ये लोग ना हटें तो सीधी गोली चलेगी। पुलिस अफसर ने अपने कांस्टेबल को देखा, फिर उसने सामने बैठे हुए जख्मी तुलबा, अपने बेटे को सीने से लगाए हुए रोते हुए बाप और खून में लथपथ अय्याज को देखा। अफसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। साहब, कांस्टेबल ने बेचैनी से पूछा। अफसर ने धीरे से अपनी टोपी उतारी और उसे अपने हाथ में पकड़कर रुंधे हुए बोला, सुबह का सूरज निकलने दो कांस्टेबल। सुबह का सूरज इस सरकार का फैसला कर देगा। मगर याद रखना, अगर कल इन बच्चों पर गोली चली तो पहली गोली इस निज़ाम के अपने सीने में लगेगी। रात की तारीकी और गहरी हो गई थी, मगर अलाव की चिंगारियां अब भी हवा में उड़ रही थीं, ये बताते हुए कि सुबह एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ये रियासत एक ऐसे सरहदी और पहाड़ी खित्ते पर मुश्तमिल थी जो बरसों से बारूद के धुएं में लिपटा हुआ था। एक तरफ नामालूम धमाके और दंगे फसाद आम थे, जिनमें रोज बेगुनाह शहरी मारे जाते थे। सरकार आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी। दूसरी तरफ दहशतगर्दी को कुचलने के नाम पर फौज और रियासी इदारों ने वहाँ के मकामी नौजवानों पर अंधाधुंध क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। कोई 20 साला लड़का दूध लेने बाहर निकलता, कोई तालिब इल्म लाइब्रेरी से लौट रहा होता, या कोई जवान अपने खेत में होता, फौज की काली गाड़ियाँ आती और उन्हें उठाकर ले जाती। ना कोई मुकदमा दर्ज होता, ना अदालत में पेशी, और ना उनकी लाश मिलती। सिर्फ उनकी माएँ दर दर के ठोकरें खाती। जब सरकार ना बम धमाकों से बचा सकी और ना खुद बेगुनाहों को उठाने से बाज आई, तो आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो खुद सड़कों पर निकल आए थे। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था, जो रियासत हमें लाशें भी ना दे सके, हम उसके साथ नहीं रह सकते। हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। उस रियासत की हवाओं में बारूद और शौक की बू इतनी शदीद थी कि सांस लेना दोभर था। सरकारी ऐवानों और फौज की सख्त हिफाजती हिसार के बाहर गहरे सियाह परचमों का एक समंदर लहरा रहा था। लेकिन उस एहतजाज का सबसे हौलनाक मंजर वो माएँ और बहनें थीं जो सड़क पर दोनों किनारे सब बस्ता बैठी थीं। उनके हाथों में तख्तियाँ नहीं थीं, बल्कि उनके हाथों में अपने अपने गुमशुदा बेटों, भाइयों और शोहरों की तस्वीर थीं। कुछ तस्वीरें बिल्कुल तरोताज़ा थीं और कुछ पुरानी होकर जर्द पड़ चुकी थीं, लेकिन हर तस्वीर के पीछे एक ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार था। एहतजाज की क़यादत एक ऐसी लड़की भी थी जिसके 2 भाई पिछले 6 महीनों से गायब थे। उसका चेहरा जर्द था, आंखों के गिर्द से हल्के थे, लेकिन उसके हाथ में अपने दोनों भाइयों की मुश्तरका तस्वीर और गले में एक सियाह पट्टी बंधी थी। सवाल यही था, आखिर कितने जनाजे उठाने के बाद हिफाजत मिलेगी? क्या हर नस्ल को अपने बच्चों की कब्रें ही वरिसे में मिलेंगी? इर्द गिर्द मसला फौजी गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ और मशीन गने ताने संगदिल सिपाही खड़े थे। लेकिन उन बंदूकों का खौफ अब उन लोगों के दिलों से निकल चुका था, क्योंकि वो अपना सब कुछ खो चुके थे। फिजाए नारों के बजाय एक भयानक चीख से गूंज रही थी, हमारे प्यारों को हिसाब दो या हमें अलग वतन दो। निज़ाम ज़बर नामंजूर, सरकार का जुल्म नामंजूर। एक फौजी कर्नल ने आगे बढ़कर मेगाफोन पर ऐलान किया, तुम लोग गद्दार हो, रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे हो। फौरन अपने घरों को लौट जाओ, वरना गोली मार दी जाएगी। इस मुल्क में अलीदगी की बात करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। हुजूम से एक शख्स आगे आया, गद्दार? तुम हमें गद्दार कहते हो साहब? किस मुल्क की बात करते हो? उस मुल्क की जो हमारे जवानों को रात की तारीकी में उठाकर निकल जाता है? उस रियासत की जो माँ की गोद वीरान करके पूछती है कि तुम रोती क्यों हो? उस मुल्क की जहाँ दिन दहाड़े स्कूलों को बारूद से उड़ा दिया जाता है? उसने मुड़कर अपने पीछे बैठी हुई हजारों माओं की तरफ इशारा किया। ये देखो, ये माँ यहाँ अपने बेटों की लाशें मांगने नहीं आई,
ये सिर्फ ये पूछने आई हैं कि उनके बच्चे जिंदा हैं या तुमने उन्हें मारकर किसी गुमनाम गार में फेंक दिया है। तुमने हमें दुश्मन समझा, तुमने हमारे साथ गैरों जैसा सलूक किया। जब तुमने हमें अपना शहरी माना ही नहीं तो हम तुम्हारी सरकार को क्यों माने? सवाल जायज थे मगर जवाब नदारद। हमें तुमसे रोटी नहीं चाहिए, हमें तुमसे रहम नहीं चाहिए। तुमने हमारी तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था और बदले में हमें बारूद और अपने प्यारों का फराग दिया। अगर यही तुम्हारी सरकार है तो हम इस सरकार से आज़ाद होना चाहते हैं। हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे जहां हमारी माएँ रात को सुकून से सोएंगी। हजारों माओं ने एक साथ अपने हाथों में थामी हुई तस्वीर फिजा में बुलंद की और उनके सीनों से निकलने वाली दिलरोज चीखों ने संगीने ताने खड़े फौजियों के कदम डगमगा दिए। आज़ादी, आज़ादी, इस जुल्म से आज़ादी। चारों रियासतों के एहतजाजी कैंपों में रात की तारीकी को जगह जगह जलते हुए अलाव रोशन कर रहे थे। हवा यकबस्ता थी लेकिन सड़क पर पड़े हुए इंसानों के सीनों के अंदर का गुस्सा उन्हें गर्म रखे हुए था। सरकार ने तो पानी के नल और लाइटें भी बंद कर दी थी ताकि लोग तंग आकर घर चले जाएं। लेकिन आम आवाम, जिनका एहतजाज से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था, रात के अंधेरे में अपने घरों से रोटियां, उबले हुए चावल और सालन के बर्तन उठाए हुए चुपके से निकल आए थे। तालीमी इदारे के बाहर जहां तालिब इल्म जख्मी पड़े थे, एक बूढ़ा हलवाई अपने दुकान का सारा बचा हुआ खाना और गर्म चाय की केतली लेकर पहुंच गया। उसने अपने हाथों से जख्मी लड़कों की पट्टियां की और बोला कि बेटा, तुम हमारी बेटियों और बच्चियों की जंग लड़ रहे हो। तुम्हें भूखा सोने देंगे तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। किसानों ने शाहरा के बीचों बीच मिट्टी के कच्चे चूल्हे बना लिए थे। गांव की औरतें जो साथ आई थीं, वो हर रात सूखी रोटियां और प्याज का सालन बनाती। हर कोई दूसरे को पहले खिलाने की जिद कर रहा था। अपने खून आलूद सर पर पट्टी बांधे हुए एक लड़का अपने साथी लड़के से कह रहा था, अगर कल मैं ना रहा तो मेरी माँ से कहना कि उसका बेटा किसी इम्तिहान में फेल नहीं हुआ था। वो उस जालिम निज़ाम के सामने पास होकर गया है। जेल के बाहर सख्त सर्दी में जमीन पर बैठी हुई बेटी को एक बूढ़ा हिमायती कपड़ा उड़ाते हुए कह रहा था, बेटी, तुम थक गई हो, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। चचा, थकन तो उनको होती है जो गुलामी की नींद सोते हैं। जो जाग चुके हैं उन्हें इनकलाबी रातें सोने नहीं देती। वादी में शामियां जलाए हुए बैठी माएँ एक दूसरे का हाथ थामे हुए अपने बच्चों के बचपन के किस्से सुना रही थी। एक माँ दूसरे से कह रही थी, मेरा बेटा जब भी घर आता था सबसे पहले माँ पुकारता था। अब 6 साल हो गए, मैंने अपने नाम की गूंज नहीं सुनी। मुझे डर है कि मैं अपने बेटे का चेहरा ना भूल जाऊं। सड़कों की उस तपिश से बिल्कुल बरक्स दारुल हुकूमत के ऐवान सदर और पुलिस हेडक्वार्टर्स का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ और कराहत अंगेज था। दीवारों पर लगे हुए बड़े बड़े नक्शों पर चारों रियासतों पर सुर्ख निशान लगाए गए थे। सरकारी वज़रा और आला फौजी व पुलिस अफसरान चमड़े के नरम सोफों पर बैठे हुए कहके लगा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नामालूम खौफ की लकीरें भी साफ नजर आ रही थी। उनके लिए सड़क पर मरता हुआ इंसान सिर्फ एक अदद या अमन व अमान का मसला था। वजीर दाखिला कह रहा था, ये कीड़े मकोड़े जैसी आवाम अब हद से आगे बढ़ रही है। अगर कल सुबह तक ये सड़कें खाली ना हुई तो बैन आला कौमी मीडिया पर हमारी थू-थू होगी। मुझे सफाई चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। एक सियासी मशीर ने डरते डरते जवाब दिया, सर, वहाँ तुलबा भी हैं, किसान भी हैं और औरतें भी। अगर गोली चली तो मुल्क में आग लग जाएगी। आवाम की याददाश्त बहुत छोटी होती है। 2 दिन गोली चलेगी, 4 लाशें गिरेंगी, बाकी सब अपने अपने घरों में घुस जाएंगे। सरकार का डर कायम रखना ही सरकार करने का वाहिद तरीका है। और रात के वक्त रेडियो और सरकारी अखबारात के प्रिंटिंग प्रेस पर जो खबरें तैयार हो रही थी वो सच का नंगा मजाक उड़ा रही थी। रेडियो पर गूंजने वाली आवाज़ ये बता रही थी, रियासत भर में कुछ मुट्ठी भर बदमाशों, गैर मुल्की एजेंटों और गद्दारों ने अमन व अमान खराब करने की कोशिश की है। सरकार ने सूरत हाल पर मुकम्मल काबू पा लिया है और आवाम से अपील की है कि वो उन शरपसंदों से दूर रहें। 19 साल लड़की के रेप के वाक़ये को ज़ाती दुश्मनी करार दिया जा रहा था। किसानों के एहतजाज को गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली साजिश कहा जा रहा था। लापता अफराद की माओ को दहशतगर्दों की सहूलतकार का नाम दिया जा रहा था। सड़क पर बैठा हर शख्स अपने छोटे से रेडियो पर यह खबर सुनकर कड़वा घूंट पी रहा था। सच सड़क पर खून बहा रहा था और झूठ ऐवानों के माइक पर बोल रहा था। शहरों में तो सिर्फ रास्ते बंद किए गए थे, लेकिन उस वादी में पूरी जिंदगी को ही नजर बंद कर दिया गया था। बर्फानी पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई उस वादी की हवा में अब सनोबर की खुशबू नहीं बची थी। बारूद और सोग की एक नासाफ बू रची रहती थी। सड़कों पर हर 100 गज के फासले पर खारदार तारें बिछाई गई थीं। फौज के बख्तर बंद दस्ते, संगीने ताने सिपाही और गली गली में कायम कर्फ्यू के बैरियर्स
ऐसा लगता था जैसे ये रियासत कोई आबाद खित्ता नहीं बल्कि बलसगीर का सबसे बड़ा खुली हवा का कैद खाना हो। सरकार ने उस रियासत का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुकम्मल काट दिया था। ना कोई खत जा सकता था, ना कोई अखबार छप सकता था, ना तार का कोई पैगाम बाहर निकल सकता था। लोगों के लिए ना सिर्फ उनकी ज़मीनें और घर गैर महफूज थे, बल्कि उन पर अनाज और पानी पर ऐसे जालिमाना टैक्स और पाबंदियां आयद कर दी गई थी कि सांस लेना भी सरकार की इजाज़त का मोहताज बना दिया गया था। लेकिन जो सबसे गहरा जख्म था वो था नौजवानों का गायब हो जाना, जिसके लिए एहतजाज किया जा रहा था। उस जमती हुई सर्द सुबह भी वादी का मरकजी चौक एक होलनाक मंजर पेश कर रहा था। मनफी डिग्री दर्जा हरारत में, जहां जमीन बर्फ से सफ़ेद हो चुकी थी। सड़क के दोनों किनारों पर सैकड़ों माएँ, बहनें और बूढ़े बाप नंगे पांव बैठे थे। उनकी गोद में कोई गर्म कपड़ा नहीं था। उनकी गोद में अपने अपने लापता बेटों और भाइयों के जर्द पड़ चुकी हुई तस्वीरें थीं। उनके बिल्कुल सामने 50 गज के फासले पर फौजी संगीने ताने खड़े थे। बंदूकों का रुख उन माओं की तरफ था। वो लड़की जिसके 2 भाई पिछले 6 महीनों से गायब थे, उसका चेहरा जर्द और होठ शिद्दत जब्त से नीले पड़ चुके थे, मगर आंखों में अलाव था जो सड़क पर बिछाई गई बर्फ को भी पिघला सकता था। उसके गले में स्याह कपड़ा बंधा था और हाथ में दोनों भाइयों की मुश्तरका तस्वीर थी। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी सड़कें नहीं चाहिए। लड़की की आवाज़ बर्फानी हवा को चीरती हुई फौजी अफसर के चेहरे से जा टकराई। हमें हमारे बच्चे वापस करो, या हमें बताओ कि तुमने उन्हें किस गार में मारकर दफनाया है। नारे वही थे, दुख वही थे, जख्म वही थे, रोज दोहराए जाते थे, मगर जवाब नहीं मिलता था। पोस्ट पर खड़ी हुई 100 से जायद माओं ने एक साथ अपनी तस्वीरें फिजा में बुलंद की। हमारी ज़मीनें छोड़ दो, हमें तुम्हारी सरकार नामंजूर। अगर तुमने ये तस्वीर नीचे ना की और अपना धरना ख़त्म ना किया तो तुम सब पर बगावत का मुकदमा चलाकर हमेशा के लिए गायब करवा दिया जाएगा। फौज का भी एक ही ऐलान था। एक बूढ़ा बाप जिसकी कमर बुढ़ापे और गम से दोहरी हो चुकी थी आहिस्ता से उठा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने अपने बेटे की तस्वीर अफसर के चेहरे के बिल्कुल सामने कर दी। तुमने मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया, तुमने मेरी छत पर कब्जा कर लिया, तुमने मेरी रोटी का आखिरी निवाला छीन लिया। अब मुझे किस चीज़ से डराओगे? मौत से? हम तो रोज़ मरते हैं जब रात को गली से तुम्हारी गाड़ी गुजरती है। मारो गोली, चलाओ अपनी संगीनें। हुजूम में एक शदीद बेचैनी और गुस्से की लहर दौड़ गई। चंद नौजवान जो अब तक खामोश थे गलियों के कोनों से निकलना शुरू कर दिया। उनके हाथों में कोई पिस्तौल या बंदूक नहीं थी। उनके हाथों में सिर्फ वादी के वो सख्त पत्थर थे जो सड़कों पर बिखरे हुए थे। आज़ादी, एक 20 साल लड़के ने पत्थर हवा में उठाया। इस निज़ाम ज़बर से आज़ादी। पूरी वादी उस नारे से लर्ज उठी। फौजी अफसर का चेहरा तेज से सुर्ख हो गया था। उसने अपने माथेतों को इशारा किया। अगले ही लम्हे आंसू गैस की भारी शील सीधे बैठने वाली माओ के पेट और सीनों पर आकर गिरे। जहरीला दम घोटने वाला धुआं जमती हुई हवा में फैल गया था। बूढ़ी माएँ खांसने लगी, कुछ बेहोश होकर बर्फ पर गिर पड़ी थी, लेकिन किसी ने अपने बेटे की तस्वीर हाथ से ना छोड़ी थी। फिर पुलिस और फोर्सेस ने डंडे और लोहे की रोडे लेकर मुजाहिरीन पर चढ़ाई कर दी। बूढ़ी माओं की तजलील की गई। उनकी तस्वीरें छीनकर फोर्सेस ने अपने चमकते हुए बूटों तले रौंद डाली। मकामी नौजवान अपने निहत्थे हाथों और पत्थरों के साथ पुलिस पर टूट पड़े। सड़क मैदान जंग बन चुकी थी। एक तरफ से लोहे के डंडे और आंसू गैस के शेल बरसते थे, तो दूसरी तरफ से मजलूमियत का गुस्सा पत्थर बनकर गिरता था। खून सफ़ेद बर्फ पर जमने लगा था। लाल रंग बर्फ पर यूं फैल रहा था जैसे वादी की खूबसूरत सफ़ेद गुलाबों को किसी ने पैरों तले कुचल दिया हो। सरकार ने सोचा था कि वो इस वादी का गला घोटकर उसे खामोश कर देगी, लेकिन सरकार को अंदाज़ा नहीं था कि जो कौम अपनी लाशों को कंधा देते देते थक जाती है, फिर वो गोलियों से डरना छोड़ देती है। उस रियासत की हवाओं में अब सिर्फ एक ही हकीकत लिखी जा चुकी थी। जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग अब किसी के रोके नहीं रुकेगी। हालात अब मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुके थे। ऐवानों में बैठे हुए खौफजदा हुक्मरानों ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक कार्ड खेल दिया था। वायरलेस पर एक ही बेरहम हुक्म बार बार गूंज रहा था, सड़कें साफ करो, चाहे लाठी चलानी पड़े या केमिकल का पानी। मुझे शाम से पहले तमाम मुहाज खाली चाहिए। और फिर रियासतों पर सरकार का कहर टूट पड़ा। यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारत जो कभी इल्म और बसीरत का मरकज़ थी, चंद मिनटों में किसी जंगी मैदान में तब्दील हो गई। पुलिस ने पहले किसी इंतबा के बगैर आंसू गैस के दर्जनों शील एक साथ तलबा के बीच दाग दिए। जहरीला दम घोटने वाला धुआं क्लासरूम्स और राहदारियों में फैल गया। नौजवान जिनके हाथों में किताबें और बैनर्स थे खांसने लगे। उनकी आंखों से पानी और नाक से खून बहने लगा।
پھر لوہے کے جنگ آلود گیٹ کھلے اور پولیس کے بھاری دستے لاٹھیاں لہراتے ہوئے داخل ہوئے۔ صفاقانہ لاٹھی چارج شروع ہو گیا۔ بوٹوں کی ٹھوکریں اور ڈنڈوں کی برسات سڑک پر بیٹھے ننگے ہاتھ بچوں پر ہونے لگی۔ طلباء کی چیخیں فضا میں گونجنے لگی تھیں، لیکن پولیس والوں کے چہروں پر کوئی رحم نہیں تھا۔ ایاز نے آگے بڑھ کر ایک گرتی ہوئی طالبہ کو بچانے کی کوشش کی تو 4 پولیس والوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک بھاری لاٹھی ایاز کے سر پر جا لگی، خون کا فوارہ چھوٹا اور اس کے چہرے اور کپڑوں کو سرخ کر گیا، لیکن ایاز گرنے کے بجائے ایک بار دستی کھمبے کو تھام کر کھڑا ہو گیا۔ تم ہمیں مار سکتے ہو، ہماری آواز کو نہیں۔ مرکزی شاہراہ پر جہاں کسانوں نے اپنا دھرنا دے رکھا تھا، سرکار نے واٹر کینن کا استعمال شروع کر دیا۔ کسانوں پر کیمیکل ملا ہوا شدید ٹھنڈا پانی برسایا جا رہا تھا تاکہ ان کا جسم شل ہو جائے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں، لیکن جب کسان پیچھے نہ ہٹے تو پولیس کے گھڑ سوار دستوں نے ان پر چڑھائی کر دی۔ لوہے کے روڈوں سے لیس پولیس اہلکاروں نے بوڑھے کسانوں پر لاٹھیاں برسا دیں۔ 60 اور 70 سال کے کسان جن کے ہاتھوں کی لکیریں زمین جوتتے جوتتے گھس چکی تھی، سڑک پر گر کر تڑپنے لگی۔ ان کے پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں، مگر جوان کسانوں نے اپنے بوڑھوں کے گرد ایک انسانی دیوار بنا لی۔ جوان کسان ڈٹے رہے، لڑتے رہے، مارتے رہے، مرتے رہے۔ یہ مٹی ہماری ہے، تم پانی برساؤ یا زہر، ہم اپنی مٹی کا سودا نہیں کریں گے۔ جیل کے باہر جہاں اسیر رہنما کی بیٹی اپنے حمایتیوں کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی، صورتحال انتہا کو پہنچ گئی۔ خواتین پولیس اہلکاروں کو آگے کر کے دھرنے پر موجود عورتوں کو بے دردی سے گھسیٹا گیا۔ آنسو گیس کی شیلنگ کی وجہ سے خواتین سڑک پر بے ہوش ہونے لگی تھی۔ سیاسی رہنما کی بیٹی کو پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس کے پرچم کو چھیننے کے لیے اس پر لاٹھی چارج کیا۔ اس کا بازو لاٹھی کی ضرب سے نیلا پڑ گیا، لیکن اس کی گرفت پرچم کے ڈنڈے پر ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اس نے لوہے کی بھاری جنجیروں کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا اور جیل کی دیوار کی طرف دیکھ کر چلائی، آپ اندر تنہا نہیں ہیں، باہر آپ کی بیٹی اور پورا ملک ان کی لاٹھیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پولیس کا تشدد جتنا بڑھتا جا رہا تھا، جیل کے باہر جمع ہجوم کا نعرہ اتنا ہی شدید ہوتا جا رہا تھا۔ چوتھی ریاست میں صورتحال صرف لاٹھی چارج تک محدود نہیں رہی تھی، وہاں بارود اور پیلٹ چھڑوں کی بو پھیل چکی تھی۔ جب لاپتہ افراد کے گھر والوں نے آنسو گیس کے شیلوں اور لاٹھیوں کے باوجود اپنے بیٹوں کی تصویر سینے سے ہٹانے سے انکار کر دیا تو فورسز نے ربر کی گولیوں اور پیلٹ گنیں استعمال کرنا شروع کر دی۔ سڑک پر بچھائی گئی برف پر صرف خون کے دھبے نہیں تھے، بلکہ پیلٹ لگنے سے کئی نوجوانوں کی آنکھیں ضائع ہو چکی تھی۔ ایک 16 سالہ لڑکا جس کے جگر اور آنکھ میں چھڑے لگے تھے، اپنی ماں کی گود میں گر کر تڑپ رہا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، وہ فورسز کی گاڑیوں کی طرف منہ کر کے دہاڑتی رہی، تم نے میرے بیٹے کی آنکھیں چھین لی تاکہ وہ تمہارا ظلم نہ دیکھ سکے، لیکن اب میری پوری ریاست تمہارے خلاف آنکھ بند کر کھڑی ہوگی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سبھی ریاستوں میں سڑکیں خون، آنسو گیس کے خالی کھولوں اور پھٹی ہوئی کتابوں سے بھری پڑی تھی۔ سرکار نے سوچا تھا کہ لاٹھی چارج اور تشدد سے لوگ ڈر کر اپنے گھروں میں گھس جائیں گے، لیکن نتائج ان کی سوچ کے بالکل برعکس نکلے۔ لاٹھیوں کی ہر ضرب نے عوام کے دل سے خوف کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر باہر پھینک دیا تھا۔ لوگ اب بھاگ نہیں رہے تھے، وہ اپنے زخموں پر پٹیاں باندھ کر دوبارہ صفوں میں آ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ حالات اب اس موڑ پر پہنچ چکے تھے جہاں صرف ایک اور چنگاری کی ضرورت تھی، اور وہ چنگاری شہادت کی صورت میں جلنے والی تھی۔ شب خون ڈھل چکی تھی اور سڑک پر رات کی تاریکی کے ساتھ ایک زہریلی بوجھل خاموشی اتر آئی تھی۔ سرکار نے سڑکوں کی بتی گل کر دی تھی تاکہ اندھیرا ان کا جرم چھپا سکے، مگر جلی ہوئی لکڑیوں کی الاو اور چند موم بتیوں کی زرد روشنی میں جو منظر ابھر رہا تھا وہ کسی جلتے ہوئے شہر کی بستی کا لگتا تھا۔ ہوا میں اب بھی آنسو گیس کا زہر اور تازہ خون کی تپش موجود تھی۔ سڑک پر کوئی پرسکون جگہ نہیں تھی، کہیں کوئی لڑکی اپنے دوپٹے کے ٹکڑے سے کسی ساتھی کا سر باندھ رہی تھی، کہیں کوئی بوڑھا کسان جلی ہوئی ڈنڈیوں کے بیچ بیٹھ کر اپنے خون آلود پاؤں پر کپڑا لپیٹ رہا تھا۔ جن کی حالت زیادہ نازک تھی، جن کی پسلیاں لاٹھیوں سے ٹوٹ چکی تھیں اور جن کے سروں سے خون تھم نہیں رہا تھا، انہیں باقی طلباء اور عام شہری اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن شہر کے سرکاری ہاسپٹلوں کے دروازے بھی پولیس کی نگرانی میں تھے، جس کی وجہ سے کئی زخمیوں کو نجی کلینکوں اور گلیوں کے کونوں میں ہی پٹیاں کی جا رہی تھیں۔ ایک الاو کے گرد چند بوڑھے اور نوجوان بیٹھے تھے۔ ایک عمر رسیدہ شخص جس کی داڑھی میں خون کے دھبے جم چکے تھے نے ایک 20 سالہ لڑکی کے نیلے پڑتے ہوئے شانے پر ہاتھ رکھا۔ درد زیادہ ہے بیٹا؟ بوڑھے نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ لڑکے نے تلخی سے مسکرا کر سر ہلایا۔ درد اس لاٹھی کا نہیں ہے چچا، درد اس بات کا ہے کہ جن بوٹوں تلے ہم کچلے جا رہے ہیں ان پر ہمارے اپنے ملک کا نشان لگا ہے،
ہم کس کے خلاف فریاد لے کر جائیں؟ سرکار ہی قاتل بن جائے تو عدالتیں کس کی ہوتی ہیں؟ الاؤ کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ایک اور بوڑھے نے گہرا سانس لیا اور مٹی کو اپنے ہاتھوں میں مسلتے ہوئے بولا، یہ ملک ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہمارے بچوں کو ان کی اپنی درسگاہوں کی دہلیز پر خون میں نہلا دیا جائے۔ ہم نے سوچا تھا کہ انگریز جائے گا تو انصاف آئے گا، مگر انگریز تو چلا گیا، اس کی فکر، اس کا رویہ اور اس کے بوٹ اسی ایوان صدر میں رہ گئے۔ سرکار اب عوام کی خادم نہیں رہی، یہ تو ایک ایسا اژدھا بن چکی ہے جو اپنے ہی بچوں کو نگل رہا ہے۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ تیر رہا تھا۔ سڑک کا ہر زخمی شخص جسمانی تکلیف سے زیادہ اس وطن کی حالت پر کڑ رہا تھا جہاں سچ بولنا سب سے بڑا ظلم بنا دیا گیا تھا۔ اسی الاؤ سے چند گز دور یونیورسٹی کے ٹوٹے ہوئے گیٹ کے قریب ایاز ایک سیمنٹی بینچ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور خون کی خشک دھاریں اس کے چہرے اور گردن پر جم چکی تھی۔ اس کا سفید یونیفارم جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ مقتولہ بہن کی کتاب اب بھی موجود تھی جس کے کچھ صفحے اب ایاز کے اپنے خون سے تر ہو چکے تھے۔ اس کا جسم شدت درد سے کانپ رہا تھا مگر آنکھیں کھلی تھیں، وہ تاریک سڑک کو گھور رہا تھا۔ اتنے میں اندھیروں کو چیرتی ہوئی تیز قدموں کی آواز آئی۔ ایک عمر رسیدہ تھکا ہوا شخص سڑک پر بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، پاؤں میں پرانی چپل تھی اور چہرے پر ہر درجے کا خوف اور پریشانی تھی۔ وہ ایاز کا باپ تھا۔ ایاز، ایاز کہاں ہے تو؟ باپ کی آواز میں ایک باپ کا پچھتاوا اور خوف سمٹ آیا تھا۔ جب اس کی نظر بینچ پر بیٹھے ہوئے خون میں لت پت ایاز پر پڑی تو اس کے قدم زنجیر ہو گئے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ تڑپ کر ایاز کے قریب گر پڑا۔ ایاز، میرے بچے! باپ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایاز کا زخمی چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو گیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے اپنا؟ دیکھ کس طرح خون بہہ رہا ہے تیرے سر سے۔ چل میرے ساتھ گھر چل، تیری ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے، وہ دروازے پر کھڑی تیری راہ تک رہی ہے، چل پتر۔ باپ نے ایاز کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ ایاز نے آہستہ سے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چھوا۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر اس میں اتنی چٹان جیسی سختی تھی کہ باپ کا ہاتھ خود بخود ہی درک گیا۔ ابا، میں گھر نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ باپ نے دہل کر کہا تھا۔ اس کی آواز میں التجا اور غصہ دونوں تھے۔ کس کے لیے لڑ رہا ہے تو؟ اس سرکار کے لیے جس کے دل میں تیرے اور تیرے جیسے ہزاروں بچوں کی کوئی قیمت نہیں، ان لوگوں کے لیے جو کل تجھے بھول جائیں گے۔ ایاز، تو میرا اکلوتا سہارا ہے، یہ ملک نہیں بدل سکتا، یہ سرکاریں کبھی نہیں جھکتی، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ تجھے مار ڈالیں گے، میرے خاطر، اپنی ماں کی خاطر یہ ضد چھوڑ دے اور گھر چل۔ باپ اپنے بیٹے کا چہرہ چوم چوم کر کہہ رہا تھا۔ وہ اسے اس مقتل سے بچا کر لے جانا چاہتا تھا۔ ایاز نے اپنے باپ کے بوڑھے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا اور انہیں اپنے سینے پر رکھا جہاں اس کا دل دھڑک رہا تھا اور جہاں وہ خون آلود کتاب موجود تھی۔ ابا! ایاز نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر درد کے باوجود ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اگر آج میں اپنے گھر واپس چلا گیا نا تو کل کو اس شہر کی کوئی بیٹی محفوظ نہیں رہے گی، نہ کوئی علم حاصل کر پائے گا، نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے سے بچ سکے گا۔ اگر آج ہم ڈر کر گھروں میں گھس گئے تو یہ سرکار ہمارے باورچی خانوں تک آ کر ہمیں غلام بنا لے گی۔ آپ کہتے ہیں میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں؟ نہیں ابا، میں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے لڑ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی اور ایاز اپنے باپ کے سامنے اس طرح خون میں لت پت نہ کھڑا ہو۔ باپ نے تڑپ کر سر ہلایا۔ مگر وہ گولی چلا دیں گے ایاز، وہ لاٹھیاں مار کر تھکے نہیں ہیں، وہ کل تجھے جان سے مار دیں گے۔ ایاز نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنے سر پر بندھی ہوئی خون آلود پٹی کو چھوا اور پھر سڑک پر پھیلے ہوئے اپنے زخمی ساتھیوں کو دیکھا۔ ابا، اب پیچھے ہٹنے کا وقت گزر چکا ہے، اس سڑک سے اب واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں جاتا، اب یا تو انصاف ملے گا یا شہادت۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں سے نکلتے آنسو وہیں جم گئے۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے اس کا 20 سالہ بچہ نہیں کھڑا ہے بلکہ اس ملک کی غیرت اور بیدار ضمیر مجسم ہو کر کھڑا تھا۔ باپ کا گلا رون گیا۔ اس کے پاس اپنے بیٹے کے اس عزم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے سر کو سینے سے لگا کر خاموشی سے روتا رہا مگر اب اس کے ہاتھوں میں ایاز کو زبردستی کھینچنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس منظر سے چند گز دور گلی کے تاریک کونے میں وہ پولیس افسر کھڑا تھا۔ اس کی وردی کے اوپر لگی ہوئی پولیس کی بیلٹ اسے زنجیر کی طرح جکڑے ہوئے تھی۔ اس کا ہاتھ اپنی سرکاری پستول پر تھا مگر اس کی آنکھیں ایاز اور اس کے باپ پر جمی ہوئی تھیں۔
اس نے دیکھا تھا کہ کس طرح اس باپ نے اپنے بیٹے کے خون کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ اس نے ایاز کا وہ آخری جملہ بھی سنا تھا کہ اب یا تو انصاف ملے گا یا شہادت۔ افسر کا ضمیر اندر سے کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جوان کانسٹیبل اس کے پاس آیا اور دھیمی آواز میں بولا، صاحب، وائرلیس پر اوپر سے خبر آئی ہے، صبح کی پہلی کرن کے ساتھ سڑک کو ہر قیمت پر کلیئر کرنے کا حکم ہے، اگر یہ لوگ نہ ہٹیں تو سیدھی گولی چلے گی۔ پولیس افسر نے اپنے کانسٹیبل کو دیکھا، پھر اس نے سامنے بیٹھے ہوئے زخمی طلبہ، اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے روتے ہوئے باپ اور خون میں لت پت ایاز کو دیکھا۔ افسر نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ صاحب، کانسٹیبل نے بے چینی سے پوچھا۔ افسر نے دھیرے سے اپنی ٹوپی اتاری اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر روندے ہوئے بولا، صبح کا سورج نکلنے دو کانسٹیبل، صبح کا سورج اس سرکار کا فیصلہ کر دے گا، مگر یاد رکھنا، اگر کل ان بچوں پر گولی چلی تو پہلی گولی اس نظام کے اپنے سینے میں لگے گی۔ رات کی تاریکی اور گہری ہو گئی تھی، مگر الاؤ کی چنگاریاں اب بھی ہوا میں اڑ رہی تھیں، یہ بتاتے ہوئے کہ صبح ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ رات کا اندھیرا چھٹتے ہی سورج کی پہلی کرنیں چاروں ریاستوں کے احتجاجی کیمپوں پر پڑی، لیکن اس روشنی میں امید کے بجائے ایک بھیانک سائے کی زردی تھی۔ سرکار نے راتوں رات اپنی حکمت عملی بدل لی تھی۔ سڑکوں پر پولیس کی نفری دگنی کر دی گئی تھی، گلیوں اور چوراہوں پر بختر بند گاڑیاں اور گھڑ سوار دستے تعینات کر دیے گئے تھے۔ سرکاری ایجنٹوں نے مظاہرین کے بھیس میں گھس کر بھیڑوں کو اکسانا شروع کر دیا تھا۔ کہیں پولیس کی گاڑیوں پر پتھر پھینکا گیا تو کہیں سرکاری عمارت پر لکڑی کا جلتا ہوا ٹکڑا پھینک دیا گیا۔ یہ سرکار کا بنایا ہوا وہ جال تھا تاکہ مظاہرین کو شرپسند اور دہشت گرد ثابت کر کے تشدد کا جواز بنایا جا سکے۔ فضائیں افواہوں سے گرم تھیں۔ جیل میں اسیر رہنما پر رات کو بے دردی سے تشدد کیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم نے ڈائریکٹر کے بیٹے کو خفیہ طور پر ملک سے باہر بھیجنے کی تیاری کر لی ہے۔ کسانوں کی زمینیں نیلام کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ ان افواہوں نے سڑکوں پر موجود زخمی انسانی سمندر کو آگ کے لاوے میں بدل دیا تھا۔ چاروں محاذوں پر ایک ساتھ ہنگامہ آرائی پھوٹ پڑی تھی۔ طلبہ کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ کچھ جذباتی نوجوانوں نے پولیس کے بیریئرز کو آگ لگا دی۔ فضا میں پتھراؤ شروع ہو گیا۔ جیل کے باہر جب خبر پھیلی کہ رہنما کی حالت تشویشناک ہے تو ہجوم جیل کے بھاری لوہے کے فاٹک پر ٹوٹ پڑا۔ لوگ گاڑیوں پر چڑھ گئے اور جیل کی دیواریں ہلانے لگے۔ ہمارے رہنما کو باہر لاؤ۔ حالات بد سے بدترین ہوتے چلے گئے۔ شام تک آسمان پر سرخ اور سیاہ بادلوں کی ایسی بوجھل پرت چڑھ چکی تھی جیسے کائنات خود اس دن کے ہولناک انجام پر ماتم کر رہی ہو۔ پھر اچانک چاروں ریاستوں کے ریڈیو اور اسپیکر ایک ساتھ چیخ اٹھے۔ فوجی مارچ کی دھن بجی اور اعلان کیا گیا، متعلقہ ریاستوں میں کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے، تمام آئینی حقوق معطل، سڑکوں پر 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر گولی مارنے کا حکم، اور تمام ریاستوں کا انتظام فورسز نے سنبھال لیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی چاروں محاذوں پر جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر بوٹوں کی بھاری چاپ گونجی۔ اب سامنے پولیس نہیں، فوجی بند گاڑیاں اور مشین گنیں تانے ہوئے اہلکار کھڑے تھے۔ لاٹھی چارج اتنی سفاکی سے شروع ہوا تھا کہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں دور دور تک سنائی دینے لگی۔ طاقت کے اندھے استعمال نے طلباء کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ جو آگے بڑھتا اس کے سر پر لوہے کے ڈنڈے برسا دیے جاتے۔ ایاز نے اپنے سامنے ایک 14 سالہ چھوٹے طالب علم کو بوٹوں تلے کچلے جاتے دیکھا تھا۔ وہ اس بچے پر ڈھال بن کر گر گیا تھا۔ لاٹھیوں کے پے در پہ ضربیں ایاز کی پیٹھ، گردن اور سر پر لگی۔ ڈنڈوں کے سوکھے چٹاخے فضا میں گونجے۔ ایاز کا جسم تڑپا مگر اس نے نیچے دبے ہوئے بچے کو نہ چھوڑا۔ ایک سنگ دل اہلکار نے اپنی بھاری نال ایاز کے سر کے عقبی حصے پر دے ماری تھی۔ ایک دردناک چیخ کے ساتھ ایاز کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا سر سڑک کے ٹھنڈے کنکریٹ پر جا گرا۔ خون کا ایک ہولناک فوارہ اس کے سر سے پھوٹا اور سڑک آتش ہوتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ اس کے پیلا ہٹ زدہ ہونٹ آخری بار ہلے اور خون کے گھونٹ کے ساتھ صرف اتنا ہی آواز نکلی، انقلاب زندہ باد۔ ایاز کا وجود بے حس و حرکت سڑک پر پڑا تھا اور اس کا خون مقتولہ بہن کی کتاب کے صفحوں کو ہمیشہ کے لیے سرخ کر چکا تھا۔ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خونے دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں ہم نے۔ جیل کے باہر کی فضا بارود کی زہریلی بو، دھوئیں کے مرگولوں اور گولیوں کی شاں سے لرز رہی تھی۔ کرفیو کی بھیانک خاموشی کو مظاہرین کے نعروں اور فورسز کی بوٹوں کی دھمک نے چپا چپا توڑ دیا تھا۔
जब तमाम तर तशद्दुद, आंसू गैस और लाठियों के बावजूद कदम पीछे न हटे, तो ऐवानों से आने वाले एक बेहरूह हुक्म ने संगीने ताने हुए एहलकारों के हाथ खोल दिए। सीधी फायरिंग का हुक्म है, कोई जिंदा ना बचे। अगले ही लम्हात में बंदूकों की नालों से आग के शोले लपके, जमीन पर लाशें गिरने लगी, भगदड़ मच गई, चीख व पुकार से आसमान दहल उठा। मगर इस तमाम तर हौलनाक मकतल के बीच जेल के उस जंग आलूद लोहे के फाटक से चिपकी हुई वो लड़की अपनी जगह से इंच भर भी ना हिली। वो असीर रहनुमा की बेटी थी। उसके हाथ में रियासत का परचम था। उसके फटे हुए दुपट्टे के कोने हवा में परचम के साथ लहरा रहे थे। फाटक के उस पार उसका बेगुनाह बाप कैद था, जिसे शायद ये इल्म भी ना था कि उसके लगते जिगर उसकी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकाने उसकी दहलीज पर आ पहुंची थी। एक सफाक एहलकार ने महज चंद गज के फासले पर अपनी बंदूक का रुख उसके सीने की तरफ किया। उन दोनों की आंखें एक सानिये के लिए मिली। एहलकार की आंख में इक्तदार का अंधा तकब्बुर था और लड़की की आंखों में गैरत और बेदार ज़मीर का समंदर था। लड़की ने न पलक झपकी, न इल्तिजा के लिए हाथ उठाए। उसने सिर्फ परचम की लकड़ी को और सख्ती से जकड़ लिया। एक हौलनाक धमाके के साथ गोली उसके सीने में पेवस्त हो गई। तकलीफ की एक शदीद तेज लहर उसके वजूद में दौड़ गई। उसका सांस वहीं सीने में अटक गया। गोली की शदीद झटके ने उसके नाजुक वजूद को पीछे की तरफ धकेला। उसका सर पीछे को ढलका, मगर वो खाक पर ना गिरी। मरती हुई जिंदगी की आखिरी रमक में उसके दाएं हाथ की जमती हुई उंगलियों ने जेल के जंग आलूद फाटक के लोहे की सलाख को इतनी सख्ती से थाम लिया था कि मौत की सफाकी भी उसकी गिरफ्त को तोड़ न सकी। वो सड़क की धूल में गिरने के बजाय उस लोहे के फाटक से यूं लटक गई थी जैसे कोई अपने वतन के आगोश से लिपट जाता है। उसके सीने के जख्म से गर्म सुर्ख खून का फव्वारा छूटा। वो खून सड़क के कंक्रीट से बहता हुआ जेल के भारी फाटक के नीचे से रिसता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वो सुर्ख धार जेल के अंदर की प्यासी मिट्टी में जज़ब होने लगी। शाम के धुंधलके में उसका बेहिसो हरकत जिस्म लोहे के फाटक से लटका हुआ था और उसके जामिद बेजान हाथ ने मरने के बाद भी रियासत के परचम को मिट्टी में नहीं गिरने दिया था। जिस दहेज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मरकजी शाहराह पर ज़रात के रखवालों के साथ जो हुआ वो इंसान तो क्या हैवान भी ना देख सके। कर्फ्यू फोर्सेस ने किसानों के धरने पर घुड़सवार दस्ते और बख्तर बंद गाड़ियां दौड़ा दी। बूढ़े किसान जिनके झुर्रियों जदा पेशानियों पर इस मिट्टी की मोहब्बत तहरीर थी और जिनकी सख्त खुरदुरे हथेलियों ने उम्र भर उस रियासत का बोझ उठाया था, आज अपने ही मुल्क के सड़क पर जानवरों से भी बदतर हालत में रोंदे जा रहे थे। घोड़ों के नालों के धमाकों और संगदिल एहलकारों के भारी बूटों ने उन बूढ़े ज़ईफ वजूद को मसल कर रख दिया था। हड्डियों के चटकने की हौलनाक खुश्क आवाज़ें फिजा में गूंजी। जवानों समेत उन बूढ़ों की कमज़ोर पसलियां टूटकर उनके अपने ही फेफड़ों में पेवस्त हो गई। शिद्दत दर्द से उनके हलक से निकलने वाली दबी दबी चीखें कर्फ्यू के साए साए करती हुई रात में दम तोड़ने लगी। कच्ची धूल आलूद मिट्टी पर उन बूढ़े किसानों का खुश्क सफ़ेद खून और रगों से बहता हुआ गर्म सुर्ख खून मिलकर एक दर्दनाक दाग बन गया। और फिर उन नीम मुर्दा जख्मी और टूटे हुए बूढ़े को इंसान नहीं बल्कि बेजान सामान की बोरियों की तरह मिलिट्री के ट्रकों के लोहे के फर्शी तख्तियों पर फेंक दिया गया और वो ट्रक उन्हें नामालूम मंजिलों की तारीकी में लेकर गायब हो गए। मरकजी शाहराह पर जहाँ से गुजरने वाले अनाज से पूरा मुल्क अपना पेट भरता था। ज़रात के उन बूढ़े रखवालों के साथ जो हुआ उसे देखकर इंसान तो क्या हैवान के रूह भी कांप उठे। पीछे सिर्फ मिट्टी में मिला हुआ अनाज, बिछे हुए चूल्हे जिन पर वो महीनों से चलते एहतजाज के दौरान खा पका रहे थे, और बूढ़े किसानों का सूखता हुआ खून रह गया था जो खामोशी से गवाही दे रहा था। मिट्टी की मोहब्बत में हम अशफता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। पूरी वादी को मुकम्मल तारीकी में डुबो दिया गया। काली गाड़ियों के काफले एहतजाजी कैंप में घुस गए। फोर्सेस ने चुन चुन कर नारे लगाने वाले नौजवानों को माँ की गोद से घसीट कर निकाला। माएँ अपने बच्चों की टांगों से लिपट गई, मगर उनके हाथों पर बंदूक की बट मारकर उनके बच्चों को सियाह शीशों वाली गाड़ियों में ठूंस दिया गया। उसी एहतजाज की सड़क से 100 से ज्यादा नौजवान को चंद मिनटों में गायब कर दिया गया। ऐसे गायब कि वो कभी किसी रिकॉर्ड, किसी जेल या किसी कब्रिस्तान में नहीं मिले। जो बूढ़े और ख्वातीन रास्ते में आए उन्हें सीधे गोलियां मारकर सड़क पर ही ढेर कर दिया गया। नालों से निकलने वाली आग ने सफ़ेद चमकती हुई बर्फ को चंद लम्हों में खून से सुर्ख झील में बदल दिया। बर्फ पर जगह जगह बिखरी हुई लाशें, बेहोश पड़ी माएँ और खून के तालाब चीख चीख कर गवाही दे रहे थे
کہ ریاست نے اپنے ہی شہریوں، اپنے ہی بچوں کے خلاف تاریخ زبر کا سب سے صفاقانہ اور تاریخ ترین باب تحریر کر دیا۔ پیچھے صرف وہ مائیں رہ گئی تھیں جن کے ہاتھ اپنے بچوں کے کپڑوں کے لتھڑے ہوئے ٹکڑوں اور برف پر بکھرے ہوئے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، تبکے گا تو جم جائے گا۔ شام ڈھل رہی تھی، چاروں ریاستوں پر کرفیو کی سیاہ چادر تان دی گئی تھی۔ سرکاری ریڈیو فاتحانہ مارشل مارچ بج رہے تھے، مگر سڑکوں کا منظر کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ سڑکیں خالی نہیں ہوئی تھیں۔ کرفیو کے خوف سے جو ایوان دہل جایا کرتے تھے، آج ان کے احکامات سڑکوں پر بکھرے ہوئے آنسو گیس کے خالی کھولوں کی طرح بے وقت ہو چکے تھے۔ جیل کے جنگ آلود فاٹک پر، جہاں اسیر رہنما کی بیٹی کی لاش ابھی کچھ دیر پہلے ہٹائی گئی تھی، خون کی دھار اب بھی سرخ چمک رہی تھی۔ وہاں ایک 20 سالہ لڑکا آگے بڑھا۔ اس نے رہنما کی بیٹی کے خون میں بھیگے ہوئے دوپٹے کو پھاڑ کر اپنے ماتھے پر باندھا اور زمین پر گرا ہوا پرچم اٹھا کر اسی فاٹک سے دوبارہ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے 100 سے زائد افراد خاموشی سے آ کر صف آرا ہو گئے۔ ان کے چہروں پر اب آنسو نہیں تھے، ان کے آنکھوں میں اب بس پتھراؤ تھا۔ تعلیمی ادارے کی سڑک پر ایاز کا بے حس و حرکت جسم تو اٹھا لیا گیا تھا، مگر جس جگہ اس کا سر پھٹا تھا وہاں اس کی خون آلود کتاب کھلی پڑی تھی۔ ایک چھوٹے طالب علم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خون سے تر کتاب اٹھائی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کسانوں کی شاہراہ پر جہاں بوڑھوں کی پسلیاں توڑ دی گئی تھیں، جوان کسانوں نے اپنے ہاتھوں کی زراعت والی مٹی میں اپنے شہید ساتھیوں کا خون ملا کر اپنے ماتھے پر لگا لیا تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ شاہراہ سے قدم اب صرف ایک ہی صورت میں پیچھے ہٹیں گے، یا تو نظام بدلے گا یا کسان ختم ہوں گے۔ برف کی تاریک وادی میں جہاں 100 سے زائد نوجوانوں کو گاڑیوں میں ڈال کر غائب کر دیا گیا تھا، وہاں اب ماؤں نے رونا بند کر دیا تھا۔ انہوں نے سڑک پر بچھائی گئی برف کے اوپر جلتی ہوئی شمعیں رکھ دی تھی۔ منفی درجہ حرارت میں وہ شمعیں پگھل رہی تھیں، مگر ان کی روشنی ہر غائب ہونے والے بیٹے کا نام برف پر نقش کر رہی تھی۔ سڑکوں کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ لوگ اب گولی کی آواز سے ڈر کر گھروں میں نہیں گھستے تھے، بلکہ گولی کی آواز سن کر کھڑکیاں کھول دیتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ اگلا شہید کون ہے۔ فضائیں چیخ چیخ کر کہتی تھیں، جب تک زابر کا وجود رہے گا، یہ احتجاج، یہ جنگ اور یہ انقلاب نسل در نسل جاری رہے گا۔ ایاز کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ رہنما کی بیٹی کا خون جیل کے فاٹک پر سوکھ چکا تھا۔ کسانوں کی فصلیں بوٹوں تلے رون دی گئی تھیں اور وادی کی بیٹوں کی لاشوں کا بھی کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ ظاہری طور پر سرکار جیت چکی تھی اور سڑکوں پر سناٹا ہے، مگر یہ سناٹا فتح کا نہیں، طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ سرکار نے کچھ وقت کے لیے سڑکیں تو خالی کروا لی، مگر وہ عوامی ضمیر کی جنگ ہار چکی تھی۔ ایاز کا خون اب کسی ایک گلی میں نہیں، بلکہ اس ملک کے ہر نوجوان کے رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ سب چلے گئے، مگر ان کے سوال ابھی تک زندہ ہیں۔ کسی بھی ریاست کی سب سے بڑی شکست لاشیں نہیں ہوتی، وہ سوال ہوتے ہیں جن کے جواب سرکار کبھی نہیں دیتی۔ کچھ کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ سرکار بھی انہی کہانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جب تک انصاف کا سفر ادھورا ہے، اس کا آخری باب کبھی نہیں لکھا جا سکتا۔ کرفیو کی بھیانک یکبستہ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ پولیس افسر نے جب اپنے پرانے مکان کا بھاری دروازہ کھولا تو پیتل کا کنڈا اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ کر دراڑ پر جا گرا تھا۔ اس کی پولیس کی خاکی وردی، پیتل کے چمکتے ہوئے بٹن اور چمڑے کی بیلٹ، سب پر زہریلی بو اور ایاز کے پھٹے ہوئے سر سے نکلنے والے خون کے سیاہ دھبے جم چکے تھے۔ وہ ایک باضمیر اور ایماندار پولیس آفیسر تھا جس نے ضابط نظام کی نوکری صرف اپنے بچوں کے حلال کے رزق کے لیے کی تھی، مگر آج ریاست نے اس سے وہ جرم کروا دیا تھا جس کی معافی زمین پر تھی نہ آسمان پر۔ سامنے بیٹھک میں زرد بلب کی بوجھل روشنی پھیل رہی تھی۔ میز پر رکھا لکڑی کا بڑا سا پرانا ریڈیو چل رہا تھا جس کی جالی دار اسپیکر سے بوجھل آواز ابھر رہی تھی۔ سرکاری خبرنامہ: آج شام شہر کی سڑکوں اور یونیورسٹی پر لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے فورسز نے کارروائی کی۔ مظاہرین پر لاٹھی چارج اور فائرنگ کے نتیجے میں کئی شرپسند ہلاک۔ پورے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو کے پاس ہی اس کا 14 سالہ بیٹا اور 12 سالہ بیٹی خاموش بیٹھے تھے۔ ریڈیو سے آتی ہوئی خبروں نے ان کے معصوم دلوں میں ایک خوف بیٹھا دیا تھا۔ جب انہوں نے دروازے کی آہٹ پر اپنے باپ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو دونوں بچے تڑپ کر اٹھے، مگر جیسے ہی ان کی نظریں اپنے باپ کے خاکی وردی پر لگے ہوئے خون کے تازہ دھبوں پر پڑی، ان کے قدم جہاں کے تہاں جم گئے۔ ابو! بیٹے کی آواز لرز سی رہی تھی۔ پولیس افسر نے اپنے بچے کو دیکھا،
اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھے اور اپنے بچوں کو سینے سے لگا لے، مگر اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی۔ بیٹے نے ریڈیو کی طرف اشارہ کیا جس سے اب بھی سائرن کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابو، ریڈیو پر خبر آ رہی ہے کہ سڑکوں پر پولیس نے گولیاں چلائیں۔ دادی بتا رہی تھی کہ کئی بچے مارے گئے۔ کیا کیا آپ بھی وہیں سے آ رہے ہیں؟ پولیس آفیسر کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا، اس کے خشک ہونٹ صرف ہل کر رہ گئے۔ بیٹی نے اپنے باپ کے چہرے اور ہاتھوں پر لگے ہوئے خون کے نشانات کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو، کیا آپ نے ان کو مارا ہے؟ بچوں کو؟ بیٹی کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ معصوم بچوں کے یہ سوال کسی عدالت کے جج کے فیصلے سے بھی زیادہ مہلک تھے۔ ایک باضمیر باپ کے لیے اپنے ہی بچوں کی نظروں میں قاتل بن جانا موت سے زیادہ دردناک تھا۔ اس کے پاس نہ ریڈیو کی خبروں کو جھٹلانے کی طاقت تھی، نہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے کوئی صفائی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور آج وہ سچ بولنے کی ہمت کھو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر بیٹی نے خوف سے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا۔ بچوں کا وہ ایک قدم پیچھے ہٹنا پولیس افسر کے لیے اس کا آخری سزائے موت کا حکم نامہ تھا۔ میں ہاتھ دھونے جا رہا ہوں، وہ ایک مرتی ہوئی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا اور اپنے مطالعے کے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر لکڑی کا بھاری دروازہ بند کیا اور اندر سے لوہے کی چٹکنی چڑھا دی۔ کمرے کی تاریکی میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر لگے ہوئے پولیس کے تمغے اور ستاروں کو نوچ کر فرش پر پھینک دیا تھا۔ وہ وردی جس پر اسے عمر بھر ناز تھا، اسے کسی ناپاک کفن کی طرح اتار کر زمین پر پٹک دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ باہر ریڈیو کی مدھم آواز اب بھی آ رہی تھی، جو اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ ایک جابر نظام کا خونی آلہ بن چکا ہے۔ میں اپنے بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑا۔ اس کی نظریں کونے میں رکھی ہوئی میز پر پڑی جہاں اس کی سرکاری ریوالور چمک رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لوہے کا ٹھنڈا ہتھیار اٹھایا، اس کے نال کو اپنی کن پٹی پر رکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے ایاز کا خون میں لت پت چہرہ اور اپنے بچوں کی سوالیہ آنکھیں یاد آئیں۔ دھائیں۔ کمرے کی بوجھل خاموشی میں گولی کی ایک ہولناک دھماکے نے ہر شے کو لرزا دیا۔ باہر بیٹھک میں ریڈیو کی آواز اچانک ہی بند ہو گئی۔ بچوں کی ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی اور اندر ایک باضمیر آفیسر اپنے بچوں کے سوالوں کے سامنے شکست کھا کر اپنے ہی خون کے حوض میں صدا کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ اپنے ہی چہرے سے خوف آتا ہے شیشے کے حضور، ہم نے کس درجے گناہوں کی کمائی کی ہے؟ سرکار کیا ہے؟ اگر تم ایوانوں کی بلندی، مرمرے ستونوں اور گلیوں میں دوڑتی ہوئی گاڑیوں میں لرزتی ہوئی لال بتیوں کو دیکھو تو لگے گا کہ سرکار ایک ناقابل تذکیر چٹان کا نام ہے، مگر سچ یہ ہے کہ سرکار کوئی چٹان نہیں، سرکار کاغذی دیواروں پر پینٹ کیا گیا ایک وہم اور نفسیاتی عارضہ ہے۔ یہ طاقت کا وہ طلسم ہے جو تب تک قائم رہتا ہے جب تک محکوم کی آنکھ میں خوف کا چراغ جلتا رہے۔ جس دن وہ چراغ بجھتا ہے، سرکار کا تاج مٹی کے برتن کی طرح چٹک جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ظاہر سرکار طاقتور ہوتی ہے، نہیں، سرکار طاقتور نہیں، حد سے زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے۔ اسے پولیس کے بوٹوں، بستر تلے چھپائے گئے ہتھیاروں اور سڑکوں پر بچھائی گئی کھاردار تاروں کی ضرورت عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ایوانوں کے اندر بیٹھ کر اپنے لرزتی ہوئی ٹانگوں کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب ایک طالب علم بندوق کے سامنے صرف ایک کتاب اٹھا کر سوال کرتا ہے، جب ایک بیٹی جیل کے لوہے کے جنگ آلود گیٹ کو تھام کر اپنے باپ کی آزادی مانگتی ہے، اور جب ایک کسان اپنی ہی زمین پر بوئے گئے اناج کا حق مانگتا ہے، تو سرکار کو لگتا ہے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے۔ سرکار کی ہر لاٹھی، آنسو گیس کا ہر شیل اور سینے میں اترنے والی ہر گولی اس کی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتی، وہ اس کے اندرونی بانجھ پن اور خوف کا اعتراف ہوتی ہے۔ جو نظام دلیل سے بات نہ کر سکے، وہ بارود کا سہارا لیتا ہے۔ جابر اقدار کی سب سے بڑی صفاقی یہ ہے کہ وہ انصاف سے اس کا وجود، اس کے آنسو اور اس کے روح تک چھین لیتا ہے۔ ایوان صدر کی لمبی میزوں پر بیٹھے ہوئے حاکموں کے لیے سڑک پر سسکتا ہوا انسان نہیں رہتا، وہ صرف ایک عدد بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک کلاس روم سے گھسیٹ کر قتل کی جانے والی لڑکی ان کے لیے کوئی بیٹی نہیں، صرف امن و امان کی ایک عارضی رپورٹ ہے۔ ایاز کا سڑک پر بہتا ہوا گرم خون ان کے لیے انقلابی پیغام نہیں، صرف بلدیہ کا صفائی کا کام ہے، اور وادی ریاست میں ماؤں کی گود سے غائب کیے جانے والے 100 سے زائد نوجوان کوئی انسان نہیں،
صرف دفتر کی ایک خفیہ فائل ہے۔ جب ریاست انسان کے دل کی دھڑکن سننا بند کر کے اسے محض ایک ہنسا سمجھنے لگے تو وہ حکومت نہیں چلاتی، وہ روحوں کا مقتل چلاتی ہے۔ حکمران اور محکوم کے درمیان اصل جنگ کبھی بندوقوں کی نہیں ہوتی، اصل جنگ خوف کی حد کی ہوتی ہے۔ سرکار ہمیشہ اس مفروضے پر حکومت کرتی ہے کہ اگر تم بولے تو تم مارے جاؤ گے۔ وہ بھول جاتی ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو انسان کے اندر سے موت کا ڈر ہی نکل جاتا ہے۔ پھر ایوانوں میں بیٹھا ہوا شخص خواہ کتنا ہی مارشل لو کے احکامات پر دستخط کر لے، وہ اصل میں ایک خالی اور تاریک کمرے میں تنہا چیخ رہا ہوتا ہے۔ اس کا حکم سڑک پر پڑے ہوئے آنسو گیس کے خالی کھول سے زیادہ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ تخت پر بیٹھنے والے ہر شخص کو یہ تاریخی مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اس کی جیلیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی آواز باہر نہیں آ سکتی، اور اس کے فورسز اتنی شفاف ہیں کہ کوئی سڑک پر نہیں اتر سکتا۔ مگر تاریخ کے قبرستان میں ایسی ہزاروں سرکاروں کے تفاخر اور انا دفن ہو چکی ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا اور سچا قانون یہی ہے کہ طاقت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اپنے ہی بوجھ سے چور ہو کر گر پڑتی ہے۔ سرکاریں بدلتی رہیں، چہرے بدلتے رہے، وعدے بدلتے رہے، مگر سوال آج بھی وہیں کھڑا ہے، سڑک کے بیچوں بیچ۔ ختم شد۔ جی تو یہاں ہوتی ہے یہ ناولٹ کمپلیٹ، اور آپ کو کیسی لگی تو بتانا ضرور۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ناول میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔